So in today's video, I will cover all rest of the questions. Like I have already uploaded 3 parts in where in one video I covered 5 questions, but since time is less and I don't want you to wait, so yesterday I did night out, like I didn't sleep in the night, and I took 5 to 6 hours and I completed all the remaining questions. Hope it will be helpful for you, okay? And this will be my last video before exam, okay? So I hope you understand. So I tried my best to give you like good content and not like good content. I want to give you some hope regarding current affairs, at least okay, 2 to 3 marks. It will be helpful for you, like other ante whoever are worrying about the sectional cutoff, I guess they will have now little bit confident than earlier, okay? I hope this today's video also it will be helpful for you, okay? So to go in a speed, mostly I will go super fast, okay? And I will cover the entire video in Telugu because I'm not used to speak continuously, that too English. So excuse me for only this video, okay? I will continue, who especially who are non Telugu, try to understand me. It's a request that I'm only for this video I will use Telugu in future videos, because this much pressure or this much at the last minute dumping everything, it will not happen again in future. So due to only because of time, I want to complete the session so fast so that I will not take much time, okay? So before going into video, so actually, so whoever are wondering like if what this 40 expected questions, okay, how you can guess or whatever it is, after exam this time I will remember only all 40 questions, and I will break down like how is my perception, whether whatever we expected ante share చేసుకున్నవి అట్లీస్ట్ ఒక 20-30% అన్న మ్యాచ్ అయ్యిందా లేదా, ఇన్ దట్ వే వీ విల్ టార్గెట్ ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్ అనమాట. సో ఐ హోప్, బట్ మెజారిటీ ఐఎమ్ విషింగ్ గాడ్ టు గెట్ దోస్ వర్ స్ట్రగ్లింగ్ ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఒక 10-12 మార్క్స్ అన్న రావాలి లైక్ మీ. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ వీ విల్ ప్లాన్ ఇన్ అ గుడ్ వే. So for now I will continue rest of the questions. So before going into the session, so one correction is there, okay? One of our friends said first, this is my mistake, so sorry for that. First first GI tag Darjeeling tea is in West Bengal, okay? I wrote Assam, so very sorry for that, okay? After that, now I hope first 3 complete చేసుకున్నారు. And another thing is, so this actually few notes I have made in 2 to 3 different books. So after this session I will sort out all books, whatever the notes I prepared till now, I will club everything in one PDF ante link Google Drive annaga. Definitely I will keep by the end of the day, or at minimum ante at least టుమారో మార్నింగ్ కల్లా ఐ విల్ పెడతాను అనమాట. సో దట్ 31st వాట్ ఎవర్ వీడియో అంటే యూ కెన్ హ్యావ్ అట్లా బెనిఫిట్ ఉంటుంది అని చెప్పి, ఓకే? సో నౌ టాపిక్స్కి వస్తే, వెదర్ యూ విల్ అంటే మీరు కంటిన్యూ చేయొచ్చా వీడియో లేదా అని చెప్పడానికి. సో వాట్ ఆర్ ద రెస్ట్ రిమైనింగ్ 15 అంటే 25 క్వశ్చన్స్, 25 ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏరియాస్ అనొచ్చు, క్వశ్చన్స్ అనొచ్చు. బాల పురస్కార్ అవార్డ్, స్పోర్ట్స్, సారీ దీంట్లోనే బాల పురస్కార్ అవార్డ్స్, యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్, స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్, రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్, ఫెస్టివల్స్, వైల్డ్ లైఫ్, ఓబర్ట్స్మ్యాన్, ఎస్బీఐ, వరల్డ్ బ్యాంక్ ఫండ్స్, వరల్డ్ బ్యాంక్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలయన్స్, పిఎం మాతృవందన యోజన, రీసెంట్ అగ్రికల్చర్ స్కీమ్స్, బ్రిక్స్ పోర్టల్స్, బ్యాంకర్ పబ్లికేషన్స్, అండ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ఇన్ న్యూస్, అండ్ ఏఐ రిలేటెడ్, అండ్ ఫస్ట్ ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ కదా. నెక్స్ట్ పిఎం మన జన్మన్ స్కీమ్, ఎయిర్పోర్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్, ఇండెక్స్ అంటే ఎయిర్పోర్ట్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎస్టర్డే సో ఇన్సిడెంట్ అయింది కదా, సో ఐ వాంట్ టు పుట్ దిస్ క్వశ్చన్. నార్మల్లీ ఓన్లీ ఐ గెస్ టు చూద్దాం, ఓకే? నెక్స్ట్ ఇండెక్స్ అండ్ ఫ్యూ ఇంపార్టెంట్ ర్యాంక్స్, ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్లో ఫ్యూ పాయింట్స్, లాస్ట్ స్పోర్ట్స్ అనమాట. అండ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ అపాయింట్మెంట్స్ చెప్పాను నేను, బట్ జనవరిలో కొన్ని యాడ్ చేశాను లైక్ 4 క్వశ్చన్స్. దీంతో సెషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది, ఓకే? ఇప్పుడు నేను చెప్పిన వాటిలో ఎవరైనా పర్ఫెక్ట్ ఉంటే టైం వేస్ట్ చేసుకోకండి, బికాస్
నా టు ప్రిపేర్ ఇది ప్రిపేర్ అవ్వడానికి నాకు 5 to 6 hours పట్టింది సెర్చ్ చేసి. బికాజ్ నేను ముందు ప్రిపేర్ అవ్వలేదండి, అన్నీ నైటే చేశాను. సెర్చ్ చేసి ది బెస్ట్గా అట్లీస్ట్ ఈ 25 questions 2-3 questions అన్న రావాలి అని చెప్పి నేను చేసి మళ్ళీ నోట్ డౌన్, ఒకవేళ వీడియో మొత్తం చూడకపోయినా పీడిఎఫ్ పెట్టినప్పుడు అన్నా చూసుకున్నప్పుడు, అంటే క్లాస్ వినకపోయినా, క్లాస్ అనొద్దేమో, అంటే వీడియో చూడకపోయినా మీకు అర్థమయ్యాలని చెప్పి కొంచెం టైం తీసుకొని కొంచెం నీట్గానే రాశాను. సో కొంచెం అంటే ఎవరైతే రిస్క్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారో, కొంచెం నమ్మకం ఉందో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వండి. వీడియో చూసే టైం లేకపోయినా అట్లీస్ట్ రేపు మార్నింగ్ కల్లా మ్యాక్సిమం నేను పెట్టేస్తాను, అప్పుడన్నా చూసుకోండి, ఓకేనా. బట్ టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు, చాలా ప్రెషియస్ టైం ఇది. సెకండ్ థింగ్, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది మీకు డెఫినెట్గా కరెంట్ అఫైర్స్ మీద, ఓకే. అట్లీస్ట్ మీకు లక్ అంటే యాస్టీస్ క్వశ్చన్స్ రాకపోయినా మీరు అట్లీస్ట్ ఆ గెస్ట్ చేసుకునే కెపాసిటీ అన్న మీకు వచ్చిద్ది అని చెప్పి ఆ నమ్మకం అయితే నాకు ఉంది. సో లేట్ చేయకుండా ఫస్ట్ బాల పురస్కార్ అవార్డు జనరల్గా మనకి ప్రెసిడెంట్ ఇస్తారనమాట. సో ఈ ఇయర్ 20 childrensకి ఇచ్చారు, less than 18 years ఉన్న వాళ్ళకి. మ్యాక్సిమం 25 members ఇవ్వచ్చు అనమాట పర్ ఇయర్, అంటే ఒక ఇయర్కి 25 members ఇవ్వచ్చు. ఈ ఇయర్ 20 members ఇచ్చారు. ఎవరు ఇస్తారంటే ప్రెసిడెంట్ ఇస్తారు. సో ఇది మెయిన్గా ఎందుకంటే మనకి 26th December వీర్ బాల్ దివాస్ ఉన్నారు, వీర్ బాల్ దివాస్ ఉంది. ఇది ఏంటి అంటే మనకి గురు గోబింద్ సన్ ఉన్నారు కదా, వాళ్ళ సన్స్ని కొంచెం అంటే వాళ్ళ డెత్, అంటే వాళ్ళ బ్రేవరీ రిలేటెడ్, అంటే నేను ఇన్ డెప్త్గా వెళ్ళాను నేను, ఫ్యూచర్ కూడా మళ్ళీ టైం లెంతీ అయిపోతుంది, లైక్ ఇంత ముందులాగా ఒక్కొక్క టాపిక్ బాగా డీప్గా వెళ్తే. బట్ మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తా, మరి అంత డ్రైగా అంటే వన్ లైనర్లో చెప్పను, అంటే జస్ట్ రీడ్ చేసినట్టు కాకుండా ఎక్కడైతే నీడెడో నేను చెప్తాను అక్కడ. సో ఈ గురు గోబింద్ సన్స్ 2 sons చాలా యంగ్, 6-7 years అనుకుంటా, వాళ్ళకి గుర్తుగా అనొచ్చు, లేకపోతే ఎట్లా వాళ్ళ డెత్కి అని చెప్పి. సో ఎవరైతే చిల్డ్రన్స్ ఒక 6 categories చేసి ఎవ్రీ ఇయర్ ఇస్తారనమాట ప్రెసిడెంట్. సో బ్రేవరీలో 4, ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో 2, ఎన్విరాన్మెంట్లో 1, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 2, స్పోర్ట్స్లో 9 members ఉన్నారు. సో ఇవి మిగతావి నార్మల్ చూసుకున్న, స్పోర్ట్స్లో మాత్రం ఏ పర్సన్కి అంటే ఏ కేటగిరీకి రిలేటెడ్ వచ్చింది. ఎస్పెషల్లీ ఒక పోస్ట్మస్, అంటే మన ఈ బ్రేవరీ సమ్ కరెంటో ఏదో ఎవరినో కాపాడుతా ఈ ఓమప్రియ కూడా చనిపోయారనమాట. సో ఈ బ్రేవరీ అనమాట, చిన్నపిల్లలు కానీ దే విల్ అట్లా అనమాట. సో ఖచ్చితంగా బాల పురస్కార్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను. సో ఒకసారి నేను రీడ్ చేస్తాను. దట్టు ఎవరికైతే 2 names ఉంటాయో నేను సింగిల్ నేమ్ రాశాను అనమాట. సో దట్ ఆప్షన్లో చూస్తే గుర్తు మనం అంటే ఐడెంటిఫై చేయవచ్చు అని. వ్యోమప్రియ పోస్ట్మస్ అనమాట, ఎవరో కరెంట్ నుంచి కాపాడుతూ చనిపోయింది. కమలేష్ కుమార్, మొహమ్మద్ సిద్దన్, అజయ్ రాజ్ అనమాట. సో ఖచ్చితంగా కేటగిరీ ఆ పర్సన్ నేమ్ అనమాట, ఓకే. మేబీ ఇట్లా 4 persons ఉంటే ఆబ్వియస్గా చెప్పాను కదా, 5th person మేబీ వీటిల్లో పర్సన్స్ ఇచ్చి హూ డిడెంట్ గట్ బ్రేవరీ అవార్డ్ అని కూడా అడగొచ్చు, ఓకే. నెక్స్ట్ ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ ఎస్తర్ అనమాట, పేట్రియాటిక్ సాంగ్ రిలేటెడ్ అనమాట వాళ్ళు. మన సుమన్ సర్కార్ తబలా, ఓకే. ఎన్విరాన్మెంట్ పూజ, సోషల్ సర్వీస్ శ్వన్ సింగ్ వంశ్ తాయల్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఐషి అర్నవ్, ఓకే. యాక్చువల్లీ వీళ్ళు ఇంకా నేమ్స్ ఉంటాయి పక్కన, నేను అంటే గుర్తుపెట్టుకోనికి లాస్ట్ మినిట్ కదా. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ స్పోర్ట్స్ కేటగిరీలో శివాని షార్ట్ పుట్ జావెలిన్, ఇమ్మ కూడా చనిపోయినట్టున్నారు పోస్ట్మస్. సూర్యవంశీ, ఇది అయితే అందరికీ తెలుసు, లాస్ట్ ఇయర్ IPL చూసిన వాళ్ళకి. వైభవ్ సూర్యవంశీ క్రికెట్, యోగిత ఖేలో ఇండియా జూడక, ప్రజ్ఞిక చెస్ ప్రాడ్జీ, జ్యోతి తిని కూడా పోస్ట్మస్, ఓకే. ఎస్పెషల్లీ ఇట్లా చనిపోయిన వాళ్ళు ముగ్గురిది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, వ్యోమప్రియ, శివాని, జ్యోతి, ఓకే. తిను ఇంటర్నేషనల్ అథ్లెట్ అనమాట. మన అనుష్క Under-17 ఫుట్బాల్కి సెలెక్ట్ అయినట్టుంది. ఈ ధినిది స్విమ్మర్, జోష్న వెయిట్ లిఫ్టర్, విశ్వనాథ్ కార్తికేయ, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. మనకి ఏవైతే 7 summits ఉన్నాయి, యంగెస్ట్ పర్సన్ అనమాట, ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఈ 7 summits కంప్లీట్ చేశారనమాట విశ్వనాథ్ కార్తికేయ. సో బాల పురస్కార్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తే మాత్రం మిస్ అవ్వద్దు, సింపుల్ టాపిక్, స్కోరింగ్ టాపిక్. నెక్స్ట్ వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్స్లో ఇట్లా ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు ఎట్లయితే ఆల్రెడీ మనం వెట్లాండ్స్, రామ్సార్ సైట్స్ కవర్ చేసామో అట్లాగే ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ సైట్స్ ఉంటాయి. సో మనకి టోటల్లీ 15 ఇట్లా లెస్ నెంబర్స్ ఉన్నవి ఏంటంటే మనం ఎగ్జామ్ పాయింట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. అవి మెంబర్ కంట్రీస్ కానీ లేకపోతే ఇట్లా సైట్స్ కానీ, ఎస్పెషల్లీ రీసెంట్గా మనకి ఏమైనా యాడ్ అయినప్పుడు ఓవరాల్గా, ఎందుకంటే మారుతూ ఉంటాయి కదా, సో అప్డేట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో దిస్ ఇయర్ ఏంటి అంటే మనకి ఆ ఇంటాంజిబుల్ అడుగుతారు, లైక్ ఏ ఫెస్టివల్ అయితే దేన్ని 50th
అట్లా యాడ్ చేశారంటే దివాలి, దీపావళి ఏదన్నా. ఓకే, సో ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటాంజిబుల్ క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు. ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ సైట్స్ ఏంటిదంటే దివాలి అనమాట. టోటల్ 15 ఉన్నాయి. సో మనకి హెరిటేజ్ సైట్స్కి వచ్చేస్తే టోటల్ 44 ఉన్నాయి. 36 కల్చరల్, 7 న్యాచురల్, 1 మిక్స్డ్ అనమాట. సో రీసెంట్గా యాడ్ అయిన హెరిటేజ్ సైట్ ఏదంటే బుద్ధిస్ట్ డైమండ్ ట్రయాంగిల్ అనమాట. సో లలితగిరి, ఉదయగిరి, రత్నగిరి ఏమంట అంటే ఆ లొకేషన్లో ప్లేసెస్ అనమాట. ఇది బుద్ధిస్ట్ డైమండ్ ట్రయాంగిల్. దీనికి హెరిటేజ్ సైట్ మన యునెస్కో రికగ్నైజ్ చేసింది. ఇంపార్టెంట్. ఇది ఒరిస్సాలో ఉందా, ఇక్కడ నేను ప్లేస్ మర్చిపోయాను, ఒకసారి చూసుకోండి. ఓకేనా. అంటే మీకు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే అన్ని హెరిటేజ్ సైట్స్ అంటే ఇప్పుడు 15 ఉన్నాయి కదా, స్టాటిక్లో కవర్ చేసుకోవచ్చు. బట్ నేనేంటంటే ఆల్రెడీ ఇది ఇంటాంజిబుల్ ఉంది, దట్టు టోటల్ సైట్స్ రీసెంట్ది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకుంటున్నాను టైం కన్స్ట్రెయిన్ వల్ల. నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ అనమాట. అంటే మనం బ్యాంకింగ్లో కవర్ చేసుకుంటే ఇది సింపుల్ టాపిక్ అనమాట. ఇది కూడా ఏంటి స్మాల్ ఫైనాన్స్ టోటల్ ఎన్ని బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి మనకి స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ అంటే 11 అనమాట. సో మెయిన్గా మన ఈ బ్యాంక్స్ యొక్క టార్గెట్ ఎవరు అంటే టార్గెట్ గ్రూప్ అంటారు కదా. సో మనకి ఎగ్జామ్లో అడిగే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మెయిన్గా వాళ్ళ టార్గెట్స్ ఎవరని. లో ఇన్కమ్ గ్రూప్స్, స్మాల్ బిజినెస్, మైక్రో ఎంటర్ప్రైనర్స్ అనమాట వీళ్ళ టార్గెట్. సో ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్లో చూస్తే వీళ్ళు 75% వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఫండ్స్ ప్రయారిటీ సెక్టింగ్ వాటికి ఇవ్వాలన్నమాట. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. జనరల్గా మనకి ఎప్పుడన్నా కానీ ఏదైనా బ్యాంక్ కానీ ఏదైనా మినిమం అమౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, లేకపోతే టైం కానీ అమౌంట్స్ కానీ అవి ఎగ్జామ్ పాయింట్లో ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఈ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఒకవేళ మనకి వేరేవి కన్వర్ట్ అవుతున్నా లేకపోతే ఆ పర్టికులర్ బ్యాంక్ని స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ చేయాలన్నా మనకి ఎంత మినిమం పేడ్ క్యాపిటల్ ఉండాలంటే 200 crores. ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి నంబర్స్. తర్వాత మనకు ఉన్న 11 బ్యాంక్స్లో ఏది లార్జెస్ట్ అంటే ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. ఈ అంటే స్మాలెస్ట్ నేను రాయలేదు, లార్జెస్ట్ ఎందుకు రాశానంటే ఈ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎం సర్కిల్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారనమాట ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉమెన్ కోసము. సో ఇంట్యూజన్ వచ్చిద్దేమో క్వశ్చన్ ఎం సర్కిల్ అంటే ఏ బ్యాంక్ వచ్చింది అని చెప్పి. జనరల్గా మనం ఇలాంటివి చూస్తే ఎస్బీఐ, హెచ్డిఎఫ్సి అట్లా చూస్తాం, కానీ ఇట్లా ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లేకపోతే స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అదర్ ఉంటాయి కదా, అవి ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎం సర్కిల్ అనమాట. నెక్స్ట్ సూర్యోదయ ప్లస్ హైపర్ వర్జ్ వీళ్ళ పార్ట్నర్షిప్తో ఏఐ పవర్డ్ వీడియో కేవైసీ మనకి మనీ లాండరింగ్ వాటికి కేవైసీస్ ఉంటున్నాయి కదా, నో యువర్ కస్టమర్, ఈ వీడియో రిలేటెడ్ ఇది సూర్యోదయ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఎవరితో పార్ట్నర్షిప్ అనొచ్చు, కొలాబరేషన్ అనొచ్చు, ఎంఓయూ అనొచ్చు, ఏదన్నా కానీ అట్లీస్ట్ అంటే నేను ఎక్కువ కవర్ చేయలేదు, చాలా ఉన్నాయి. నేను ఏంటంటే కొన్ని కవర్ చేశాను ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి. ఒకటి స్టాటిక్ రిలేటెడ్ 11 టార్గెట్ ఏంటి, ఎంత ప్రయారిటీ సెక్టర్, మినిమం క్యాపిటల్ ఫండ్. ఓకేనా. సో లార్జెస్ట్ ఏయూ ఎందుకంటే ఎం సర్కిల్ ఉంది కాబట్టి. సూర్యోదయ, హైపర్ వర్జ్, వీడియో కేవైసీ ఏఐ పవర్డ్. మళ్ళీ ఫినో పేమెంట్ బ్యాంక్ అంటే ఆర్బీఐ ఏ పేమెంట్ బ్యాంక్కి స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్గా వర్క్ చేసుకోవచ్చని పర్మిషన్ ఇచ్చింది అంటే ఫినో పేమెంట్ బ్యాంక్. ఇది కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ ఇది నేను ఈ బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ అనే వర్డ్ చాలా నేను చదువుతున్నప్పుడు చాలా చూసాను నేను. ఏంటి అంటే మనకి ఏవైతే ఇన్సూరెన్స్ ఉంటుంది కదా, వాళ్ళు బ్యాంక్స్తో కొలాబరేట్ అయ్యి డైరెక్ట్గా బ్యాంక్ వాళ్ళే అంటే ఇన్సూరెన్స్తో వాళ్ళతో కాకుండా, అంటే నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు వీటి గురించి, బట్ నాకు అర్థమైంది చెప్తున్నాను. ఏవైతే ఈ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి కదా డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఇన్సూరెన్స్ ప్రోడక్ట్స్ కూడా కస్టమర్స్కి సెల్ చేసి అలా ఉందన్నమాట. సో వాటితో టైఅప్స్ అనమాట. ఓకే, కొలాబరేషన్ అనొచ్చు, టైఅప్స్ అనొచ్చు. అట్లా ఈక్విటాస్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. ఓకే, మనకు స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అంటే ఎస్పెషల్ అంటే అట్లీస్ట్ ఈ ఎగ్జామ్కి మనకి ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్, సూర్యోదయ, ఫీనో అయితే కన్వర్ట్ అయింది కదా, ఈక్విటాస్, ఈ 3 ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఎస్పెషల్లీ ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి టైఅప్స్ మీరు క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు జాగ్రత్త చదవండి, అంటే ఏ మంత్లో అడుగుతున్నారని చెప్పి. బికాస్ ఒక్కొక్క మంత్లో టైఅప్స్ ఏముంది ఇట్లా అవుతూ ఉంటున్నారు కదా. సో ఇప్పుడు మనకి డిసెంబర్లో రీసెంట్గా కెనరా హెచ్ఎస్బీసీ లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్తో మన ఈక్విటాస్ జస్ట్ ఏ మెంబర్ టైఅప్ అవుతున్నారు ఏ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్తో అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ 2 గుర్తుపెట్టుకోండి. సెప్టెంబర్ అయితే టాటా ఏఐజీ జనరల్ ఇన్సూరెన్స్, మనకి అక్టోబర్లో ప్రైమరీకా లైఫ్ ఇన్సూరెన్స్. ఓకేనా. సో ఈ బ్యాంక్ అష్యూరెన్స్ కూడా నాకు అనిపిస్తుందని ఇక్కడ కవర్ చేశాను స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్. ఓకే, దాని తర్వాత 19th క్వశ్చన్. డెఫినెట్గా ఏదైనా టాపిక్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి, మిస్ అవ్వద్దు అని అనుకుంటే ఖచ్చితంగా రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టాటిక్ చూసుకుంటే
1975లో స్టార్ట్ అయ్యింది. యాక్ట్ వచ్చేసరికి 1976. మళ్ళీ చెప్తున్నా, సింపుల్ టాపిక్స్లో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చదవండి. యాక్ట్ అడుగుతున్నారు, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, కొన్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తారు కానీ ఎఫెక్టివ్ తర్వాత లేటర్ అవుతాయి, అలాంటివి చిన్నవి చూసుకోండి. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏ కమిటీ, ఆర్ఆర్బి కమిటీ అంటేనే మీకు మైండ్లో నరసింహన్ పేరు గుర్తు రావాలి. సో టోటల్గా మనకి ఎన్ని ఆర్ఆర్బీస్ ఉన్నాయంటే 43 ఉన్నాయి. కానీ మనకి ఇట్లా రీసెంట్గా తీసుకొచ్చారు కదా, ఒక స్టేట్ 1 ఆర్బీ, అదే 1 స్టేట్ 1 ఆర్ఆర్బీ అని. సో అలా మనకి 43 ఆర్ఆర్బీస్ని 28గా కన్వర్ట్ చేశారనమాట. ఎట్లా అంటే 26 స్టేట్స్లో 26, 2 యూనియన్ టెరిటరీస్లో 2 అనమాట. సో ఈ నంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కరెంట్ ఎఫెక్ట్ అంటే కరెంట్ రిలేటెడ్ కాబట్టి నంబర్ ఇంపార్టెంట్. అడగొచ్చు లైక్ ఎన్ని రీజనల్ రూరల్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయని. మీరు నార్మల్గా ఎప్పుడు తెలిసిందే అని 43 పెట్టారనుకోండి, మళ్ళీ ఇట్లా ఇదైపోతుంది. సో ఇది ఖచ్చితంగా ఇది బాగా ఫేమస్, బాగా అయ్యింది ఇట్లా 1 స్టేట్ 1 ఆర్ఆర్బి అని. సో 28 అనమాట. ఓకే. దాని తర్వాత ఇది డయాగ్రామ్ చూసి ఏమనుకోవద్దు, నేను జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసము మేబీ ఏదైనా ఇండికేషన్ ఇచ్చి ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాను ఎగ్జామ్లో అడిగితే సింపుల్ టాపిక్ కదా, మిస్ అవ్వద్దు, రీసెంట్ ఆర్ఆర్బి రిలేటెడ్ అని చెప్పి నేను జస్ట్ ఇట్లా వేసాను. మీరు జస్ట్ ఏ సింబల్ ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుందో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. డయాగ్రామ్ని మైండ్ చేయకండి. సో ఫస్ట్ ఇట్లా యాక్చువల్గా దీంట్లో ఓన్లీ 2 కలర్స్ ఉన్నాయి, ఒకటి డార్క్ బ్లూ, ఇంకోటి గ్రీన్ కలర్ అనమాట. సో ఫస్ట్ది ఏవైతే నేను ఎంటీ పెట్టానో డార్క్ బ్లూ, మీరు ఇమేజ్ చూస్తే మీకు ఐడియా వస్తుంది. మధ్యలో ఉన్నది గ్రీన్ అనమాట. ఓకే. సో ఫస్ట్ అప్వర్డ్ యారో దేనికంటే సింబల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్. నెక్స్ట్ ఇవి హ్యాండ్స్ అంటారు, నర్చరింగ్ అనమాట. ఫ్లేమ్ వచ్చేసరికి సింబల్ ఆఫ్ ఎన్లైట్మెంట్ అంటే ఇది లోగో అనమాట. ఇది ఎవరు రిలీజ్ చేశారంటే ఫైనాన్స్ మినిస్టర్. ఒక్కోసారి ఇట్లా అడుగుతారు కదా, మోడీ, లేకపోతే ఇట్లా మళ్ళీ బ్యాంక్స్ కాబట్టి ఆర్బీఐ ఇట్లా అడగవచ్చు ఒకేసారి. సో ఇట్లా నేను ఏంటంటే జనరల్గా ఆర్బీఐ రిలీజ్ చేసేవి నేను స్పెసిఫికల్గా రాయను, కానీ ఇది ఏంటంటే మనం ఎక్కువ మంది గెస్ట్ చేయలేరు ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ అని, అంటే నేను కూడా. సో అట్లా నేను గుర్తు కోసం రాసుకున్నాను, ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఈ లోగోని రిలీజ్ చేశారు. సో బ్లూ కలర్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఫైనాన్స్ అండ్ ట్రస్ట్, గ్రీన్ కలర్ లైఫ్ అండ్ గ్రోత్ అనమాట. సో లోగో ఏం ఇండికేట్ చేస్తుందని ఆప్షన్స్కి ఇచ్చి ఏది కాదు అనొచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా హ్యాండ్స్ ఇండికేట్స్ ఇన్ న్యూ అఫీషియల్ లోగో ఆఫ్ ఆర్ఆర్బి ఏంటిదని కూడా అడగొచ్చు. ఓకేనా. సో ప్రజెంట్ కరెంట్ది, స్టాటిక్ది మిస్ అవ్వద్దు. సో ఇంకొంచెం స్టాటిక్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ఆర్ఆర్బి మనకి ఎప్పుడైతే 1975లో వచ్చిందో ప్రథమ బ్యాంక్ లొకేషన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంది, అంటే బ్యాంక్ అడగొచ్చు లేదా మొరాదాబాద్ యూపీ అనమాట. సో ఖచ్చితంగా స్టార్టింగ్ పెట్టినప్పుడు ఏ బ్యాంక్ స్పాన్సర్ చేసిందని అడుగుతారు, సిండికేట్ బ్యాంక్. సో ఇది కూడా అంతే, ప్రయారిటీ సెక్టర్ లెండింగ్ 75% అనమాట ఫండ్స్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి స్పాన్సర్ చేస్తారు కదా, పెట్టిన స్టేట్లో ఆబ్వియస్గా సెంటర్కి అయితే ఎట్లన్నా ఉంటుంది ఓనర్షిప్, అంటే వాళ్ళే పెడతారు కాబట్టి. సో ఓనర్షిప్ వచ్చేసరికి మనకి కాంట్రిబ్యూషన్ ఒక్కోసారి ఎట్లాంటివి సింపుల్ ఉంటుందండి, చదివేటప్పుడు సిల్లీగా అనిపిస్తాయి, కానీ పేపర్ ఈజీగా వచ్చింది అనుకోండి, ఇట్లా జనరల్గా ఎంత షేర్ అని అడిగితే మళ్ళీ మనకి మార్క్స్ పోకూడదు అనమాట. సో ఓనర్షిప్ ఎంత అంటే సెంటర్, స్టేట్, స్పాన్సర్. సెంటర్కి 50%, స్టేట్ 15%, ఏ స్టేట్లో అయితే ఆర్ఆర్బి ఉంటుందో, స్పాన్సర్ బ్యాంక్కి 35% అనమాట ఓనర్షిప్. తర్వాత ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, కన్ఫ్యూజింగ్గా కూడా ఉండేది, ఆర్ఆర్బి బ్యాంక్స్ని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారు, ఎవరు సూపర్విజన్ ఇంకా లేదా ఇన్స్పెక్షన్ అనొచ్చు. సో రెగ్యులేట్ చేసేది ఆర్బీఐ, సూపర్విజన్ ఇంకా మన ఇన్స్పెక్షన్ కానీ ఏదన్నా కానీ నాబడ్ అనమాట. సో క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి, రెగ్యులేట్ అడుగుతున్నారా, సూపర్విజన్ లేదా ఇన్స్పెక్షన్ అడుగుతున్నారా అని. తర్వాత ఇది ఏదైతే ఇప్పుడు మనకి ఆర్ఆర్బి పెట్టాలి ఖచ్చితంగా ఉంటే, ఇది డెఫినెట్గా ఎలా అయితే మనకి స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్కి 200 crore, అలా ఇది క్యాపిటల్ టు రిస్క్ అసెట్ వెయిటెడ్ అనమాట. అంటే మనకి రిస్కులు వాటికంటే క్యాపిటల్ అలా ఉంటేనే ఎంత అంటే మినిమం 9% ఉండాలి. ఓకేనా. స్టాటిక్ ఇది కూడా. సో ఆర్ఆర్బి రిలేటెడ్ ఇంకా నేను ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ మిస్ అయినా మీరు చూసుకోండి, ఆర్ఆర్బి రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. సో మిస్ అవ్వద్దు ఆర్ఆర్బి రిలేటెడ్ స్టాటిక్ కానీ కరెంట్ కానీ. నెక్స్ట్ కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చాలా ఫెస్టివల్స్ ఉన్నాయి మీకు తెలుసు, నేను ఒక 8 ఇంపార్టెంట్ ఫెస్టివల్స్ చెప్పాను. కొంచెం మీరు రివిజన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ 8 ఫెస్టివల్స్ని మిస్ అవ్వద్దు. ఓకే. అన్నీ చదువుకుని మంచిదే. ఎవరైతే అసలు చదవలేదో లేకపోతే రివిజన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఎక్కువ అంటే ఈ 8కి కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వండి. సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రబల తీర్థ అంటే మీకు ఎట్లాంటి ఫెస్టివల్ చూడంగానే ఏ స్టేట్ అని అడుగుతారు, లేకపోతే ఏ స్టేట్లో ఇచ్చో ఫెస్టివల్స్ ఇస్తారు ఆప్షన్స్లో. ఓకేనా. సో నాగాలాండ్ ఇది చెప్పాను కదా, హార్న్బిల్ ఆల్రెడీ ఫెస్టివల్స్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్ అనమాట. మనకి యూకే ఇంకా సింగపూర్ వాళ్ళు కూడా ట్రావెల్ పార్ట్నర్స్ చెప్పాను కదా. నెక్స్ట్ ఒరిస్సాలో ఈ ధనుయాత్ర జరిగింది కదా, 11 day ఈవెంట్ ఓపెన్ థియేటర్ ఫెస్టివల్. సో ఇది కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, ధనుయాత్ర హార్న్బిల్.
కాకపోతే ఇది ఏంటంటే ఫెస్టివల్ ఫేమసే కానీ ఆల్రెడీ ఆర్ఆర్బీ పిఓలో ఇచ్చారు కదా లైక్ క్యాపిటల్ అని, బట్ ఏమో మనం వేరేగా అడగాలనుకున్నా అడగొచ్చు కాబట్టి అని. సో నెక్స్ట్ ఒరిస్సా ధనుయాత్ర, మణిపూర్ సంఘై, ఈ వర్డ్స్ ఏమనుకోద్దు ప్రొనౌన్సియేషన్, మణిపూర్ సంఘై, నింగోయి మన చౌకౌబా, మేఘాలయ షాడ్ నోంక్రేన్, మధ్యప్రదేశ్ హింగోట్వార్, రాజస్థాన్ గావరి, మహారాష్ట్ర గణేశోత్సవ్. సో అయితే ఇవి ఏంటి అంటే ఫెస్టివల్స్ రిలేటెడ్. ఎక్కువ ఏంటంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి. నేను ఇంకేదైనా మిస్ అయినా కూడా అంటే వాళ్ళకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంటుంది ఆ ఫెస్టివల్ ఎందుకు అని చెప్పి. కొందరు ఇట్లా ఉంటాయి కదా స్టేట్స్. యాక్చువల్ నేను మర్చిపోయా, లైక్ మ్యారేజ్ అయినాక ఆడపిల్లలు వస్తే ఒక ఫెస్టివల్ చేస్తారు, బ్రదర్స్తో పాటు చేయిస్తారు, ఇంకోటి అట్లా ఉంటాయి కదా రీజన్స్. అలాంటివి ఒకసారి చూసుకోండి అనమాట, మిస్ అవ్వద్దు. మళ్ళీ కొంత మీ ఫెస్టివల్స్ ట్రైబల్స్కి బాగా సెంటిమెంట్ ఉంటాయి, అలాంటి ఫెస్టివల్స్ మిస్ అవ్వద్దు. ఇప్పుడు టైం లేక మనం డీప్ వెళ్ళట్లేదు, బట్ ఇవి చూసుకోండి, సింపుల్ టాపిక్సే. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ 21 క్వశ్చన్ వైల్డ్ లైఫ్ రిలేటెడ్. ఖచ్చితంగా వైల్డ్ లైఫ్ వచ్చిద్దని నాకు అనిపిస్తుంది. సో ఓకేనా. సో వైల్డ్ లైఫ్ రిలేటెడ్ మనకు తెలుసు వైల్డ్ లైఫ్ వీక్ ఉంది 2nd to 8th October లడఖ్లో జరిగింది. సో థీమ్ వచ్చేసరికి హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కో ఎగ్జిస్టెన్స్. మెయిన్గా 5 స్పీషీస్ అంటే 5 ప్రాజెక్ట్స్ అనుకోవచ్చు. ఎక్కడ మన ఆ మీటింగ్లో ఆ వీక్లో కాన్సన్ట్రేట్ చేసింది. ఒకటి ప్రాజెక్ట్ డాల్ఫిన్, ప్రాజెక్ట్ స్లాత్ బేర్, గరియల్, మనకి సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, హ్యూమన్ వైల్డ్ లైఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్, టైగర్స్ అవుట్ సైడ్ టైగర్స్ రిజర్వ్ అనమాట. అంటే మనకి ఏంటి అంటే ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎగ్జామ్లో ఆ వీక్ ఎక్కడ జరిగింది, థీమ్ ఏంటి, ఏం కవర్ చేశారు ఆ మీటింగ్లో అనేది. ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్లో కూడా మనకి ఛాన్స్ ఉండొచ్చు 5 అని చెప్పి. సో ఇంకా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ సేఫ్టీ రోడ్ ఎక్కడ ఏ నేషనల్ హైవే మీద చేశారు, లొకేషన్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వైల్డ్ లైఫ్ సేఫ్టీ రోడ్ NH45. లొకేషన్ అంటే ఏది మన రోడ్ అంటే భోపాల్ టు జబల్పూర్ మధ్యప్రదేశ్ అనమాట. సో ఆబ్వియస్గా మనకు వైల్డ్ లైఫ్ అంటేనే 2. ఎప్పుడన్నా కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ ఏమైనా ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయా స్పెసిఫికల్గా దానికోసమే. ఇంకొకటి యాక్ట్లు. సో నేను 2 ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఒక యాక్ట్ నేను చెప్పాను. ఇక్కడ 10 years డిఫరెన్స్ ఉంటుంది మీకు ఈజీగా. ఒకవేళ ఫస్ట్ టైం అయితే ఒకటి 72 ఒకటి 82. ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసరికి వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే వైల్డ్ లైఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్ డెహ్రాడూన్లో ఉంది. ఇంకోటి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1972. ఓకే. మళ్ళీ మనకి ఏపీలో కూడా ప్రాజెక్ట్ హనుమాన్ అని స్టార్ట్ అయింది. ఇది వైల్డ్ లైఫ్ రిలేటెడ్. ఓకే. నేను డీప్గా మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్రాజెక్ట్ గూగుల్లో ఏంటి అని చదువుకోండి. బట్ అంటే ఒకవేళ వాళ్ళ క్వశ్చన్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ దేనికి రిలేటెడ్ అని ఆప్షన్స్ ఇచ్చారనుకో, కొన్ని రైనోసీరస్ కన్జర్వేషన్ అని ఉంటారు, కొన్ని ఈ బర్డ్స్ ఎక్స్టింగ్ స్పీష్, అట్లా మనకు ఆప్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ప్రాజెక్ట్ హనుమాన్ ఏపీలో జరిగింది దేని రిలేటెడ్ అంటే వైల్డ్ లైఫ్ రిలేటెడ్ అనమాట. వైల్డ్ లైఫ్ని కన్జర్వ్ చేయడంలో కానీ ప్రొటెక్ట్ చేయడంలో కానీ అలా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. హైవే మనకి వీక్ ఎప్పుడని ఇవ్వచ్చు, లొకేషన్ అడగొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ RRBPO మ్యారిటైమ్ వీక్ అడిగారు ముంబై, వైల్డ్ లైఫ్ వీక్ అడిగారు అనుకోండి లడక్. ఓకేనా. ఒకవేళ కరెంట్లో మన స్టాటిక్లో అడగాలనుకుంటే ఐదర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అన్న అడగవచ్చు, ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ అన్న అడగవచ్చు అనమాట. ఓకే. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ 22 RBI ఓబర్స్కమ్. యాక్చువల్గా ఈ బ్యాంకింగ్ కరెంట్ అఫైర్స్కి ఎండే ఉండదు. చదువుకోవాలంటే చాలా చదువుకోవచ్చు. ఎక్కువ అన్ప్రెడిక్టబుల్ ఉంటుంది. ఏది చదివినా ఇంపార్టెంట్ అనే ఉంటుంది బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్. అందులోనూ RBI రిలీజ్ చేసేవి ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్ అనిపిస్తుంది. సో బట్ నేను ఇక్కడ కొన్నే చేశాను. అందులో నాకు అనిపించింది ఓంబడ్స్మన్ అంటే ఈ కంప్లైంట్స్ ఉంటాయి కదా, ఈ గ్రీవియన్సెస్ అనవచ్చు, ఎవరైతే అంటే ఏదైనా బ్యాంక్ పట్ల కంప్లైంట్స్ చేస్తారు కదా. సో ఇది ఏంటంటే న్యూగా రీసెంట్గా ఇది ఇట్లా రివైజ్ చేశారనమాట. ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఓబర్స్కమ్ స్కీమ్ 2021 అని. సో ఎట్లా అంటే RBI చెక్ చేస్తుంది అనమాట ఎట్లా ఉన్నాయి కంప్లైంట్స్, ఏ బ్యాంక్కి ఎక్కువ, ఏ స్టేట్. యాక్చువల్ నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు వీటి మీద, ఫస్ట్ టైం కాబట్టి. బట్ నా బెస్ట్ మీకు చెప్పాలి, నాకు అర్థం చేసుకున్నదని. ఒకవేళ ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఖచ్చితంగా నేను అప్రిషియేట్ చేస్తాను. కమెంట్స్లో నాకు చెప్పండి పాజిటివ్ వేలో. ఓకేనా. సో యాక్చువల్గా ఇవి అర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తే బాగుండేది. నేను ప్లాన్ చేయలేదు ముందు, సడన్గా అట్లా అయిపోయింది. ఫ్యూచర్లో మాత్రం మంచిగా చేద్దాం, ప్లాన్ చేసుకుందాం మనం. ఓకేనా. సో కమింగ్ టు ద టాపిక్, మన RBI ఓబర్స్ వచ్చి నాకు ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా రావట్లేదు. యాక్చువల్గా ఓపిక లేదు, నైట్ అంతా ఉన్నాను, మా బాబుని స్కూల్కి పంపించి వీడియో చేస్తున్నాను అనమాట. సో టోటల్ కంప్లైంట్స్. సో ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఐదర్ పర్సంటేజ్ అని అడుగుతారు, నంబర్ తక్కువ అంటే ఎంత నంబర్ అని. బట్
కంప్లైంట్స్ బికాస్ పర్సంటేజ్ మనకి తక్కువ ఉండాలి, బట్ 13.55% టోటల్ కంప్లైంట్స్ వచ్చినాయి. ఎక్కువ చండీగఢ్ స్టేట్ నుంచి వచ్చినాయి అనమాట. మిజోరం లోవెస్ట్ అంటే అంత ఇంపగా చండీగఢ్ స్టేట్ నుంచి ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి. సో మనకి ఏంటంటే ఇవి నంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. అంటే మనకి ఫైనాన్షియల్ లాస్ అంటే బ్యాంక్ సరిగ్గా రెస్పాన్స్ ఏదన్నా కానీ మనకి ఏదైనా కంపెన్సేషన్ అంటారు కదా, అట్లా 30 lakhs మనకి టైం ఎక్కువ రెస్పాండ్ కాకుండా లేదా మనకి మెంటల్గా మనం ఏదైనా ఇబ్బంది అట్లా పడినా 3 lakhs వరకు కంపెన్సేషన్ ఇస్తారనమాట. ఓకే, సో 30 lakhs 3 lakhs గుర్తుపెట్టుకోండి. క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు జాగ్రత్త ఏం అడుగుతున్నారు ఏంటి అని చెప్పి. పర్సంటేజ్ అయితే 13.55%. ఏ స్టేట్ నుంచి ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ అంటే చండీగఢ్. స్టాటిక్ చూసుకుంటే అసలు ఈ స్కీమ్ ఫస్ట్ ఎప్పుడు వచ్చింది 95లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, 2002లో రివైజ్ చేసి అంటే ఎలా ఉండాలి ఏంటి ఎట్లా ఉంటే మంచిది కస్టమర్స్కి అని చెప్పి 2006 నుంచి స్టార్ట్ చేశారనమాట. సో బ్యాంకింగ్ కామర్స్ సేమ్ అట్లాగే క్వశ్చన్స్ చదువుతున్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఆ వర్డ్స్ సిల్లీగా ఉంటే కానీ జాగ్రత్తగా అనమాట. పేపర్ ఈజీగా వచ్చింది అంటారు కానీ ఇట్లాగే క్వశ్చన్స్ ఇట్లా ఇచ్చారనుకోండి, ఎందుకంటే కీ చూసుకోవడానికి ఉండదు, మళ్ళీ వచ్చినాక అరే అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్ అనమాట నాకు. ఓకే, ఎప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, ఎప్పుడు అంటే ఏదైనా రివిజన్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడు ఎఫెక్టివ్గా వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎస్బీఐ కంపల్సరీ చదువుకోవాలి ఆర్బీఐ తర్వాత. సో నేను చదివిన వాటిల్లో నేను ఇక్కడ కొన్ని యాడ్ చేశాను అనమాట. సో ఫస్ట్ ఎస్బీఐ నేను ఇన్ డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళను, బట్ మీకు ఈ వర్డ్స్ చూడంగానే ఎస్బీఐ బ్యాంక్ గుర్తు రావాలనే ఇంటెన్షన్తో ఎస్బీఐ నేను కవర్ చేశాను ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్లో. సో గోల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ మనకి ఇది ఎస్ఎస్సి ఇది మర్చిపోయా నేను నేమ్. యాక్చువల్గా మనకి దాని ఏమంటారు ఇంటర్నేషనల్ బులిటన్ ఎక్స్చేంజ్లో సింగిల్ సంతే ఏదో దాంట్లో ఫస్ట్ గోల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఏ బ్యాంక్ అంటే ఎస్బీఐ అనమాట. ఓకే, తర్వాత మనకి ఫస్ట్ ఏదన్నా ఒక బ్యాంక్ ఉంది అది 100 billion అంటే టర్న్ ఓవర్ లాగా అంటారు కదా, మార్కెట్ క్యాప్ $100 billion క్రాస్ అయింది ఏ బ్యాంక్ అంటే ఎస్బీఐ. జనరల్గా హెచ్డిఎఫ్సి మనకి ఇప్పుడు ఈ పబ్లిక్లో అది ప్రైవేట్లో అది టాప్ కదా, సో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. సో ఎస్బీఐ టాప్లో ఉంది $100 billion ఆ బెంచ్ మార్కింగ్ క్రాస్ అయింది. సో ఒకవేళ క్వశ్చన్ మీకు ఎస్బీఐ ఎంత ఒకవేళ నంబర్గా ఇవ్వాలి పేపర్ మోడరేట్గా అంటే ఇట్లా అడుగుతారు, నంబర్ అడుగుతారు లైక్ $100 billion, $100 million, లేకపోతే 5 billion, 20 అట్లా అడుగుతారు. సో $100 billion. సో ఎస్బీఐకి వచ్చే అవార్డులు అనమాట. సో ఈ అవార్డులు కూడా జాగ్రత్తగా ఎవరు ప్రజెంట్ చేస్తున్నారని బట్టి వాళ్ళ బట్టి మనకి బ్యాంక్స్ చేంజ్ అవుతాయి. అంటే గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ లేకపోతే ఇంకా నేను తర్వాత కూడా మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దని చెప్పి తర్వాత వేరే బ్యాంక్స్ కూడా నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను గ్లోబల్ లెవెల్లో. సో ఈ ఎస్బీఐకి ఈ ఇయర్ 2025లో 2 బ్యాంక్స్ వచ్చినాయి అనమాట, 2 అవార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఒకటి వరల్డ్స్ బెస్ట్ కన్జ్యూమర్ బ్యాంక్, ఇంకోటి బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా. అంటే వరల్డ్ మొత్తంలో మనకి కన్జ్యూమర్ సాటిస్ఫై అయ్యే బ్యాంక్ బెస్ట్ బ్యాంక్ అంటే ఎస్బీఐ. ఇది గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు చెప్పారనమాట. ఇండియాలోనే ది బెస్ట్ బ్యాంక్ ఏది అంటే ఎస్బీఐ అనమాట. తర్వాత మనకి ఇది కూడా ఇంపార్టెంటే, మనకి ఏదైతే మనకి ఆర్బీఐ ఉంటుంది కదా మనకి ఇట్లా రిపోర్ట్ చేస్తుంది అన్నా కదా బ్యాంకింగ్ రిపోర్ట్లో, ఈ 3 బ్యాంక్స్ మాత్రం బాగున్నాయి అంటే డొమెస్టిక్ మన ఇండియా లెవెల్లో అని. ఏ 3 బ్యాంక్స్ అంటే డొమెస్టిక్ సిస్టమాటికల్లీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాంక్స్. ఓకేనా, అంటే మంచిగా అన్నట్టు ఈ 3 బ్యాంక్స్ని ఇంక్లూడ్ చెప్పింది రిపోర్ట్లో. ఒకటి ఎస్బీఐ, ఇంకొకటి హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసిఐ. ఓకేనా, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, రీసెంట్ రిపోర్ట్లో కాబట్టి రాశాను. అయితే ఎస్బీఐ వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కోసం స్టార్ అవార్డ్స్ తెచ్చారనమాట. సో అబ్రివేషన్ పరంగా ఒకసారి చూసుకోండి, స్టాఫ్ టాలెంట్ అక్నాలజ్మెంట్ రికగ్నిషన్. ఎస్బీఐలో కూడా చాలా న్యూస్ ఉన్నాయండి, ఎక్కువ జూలై ఆగస్టు అట్లా. నేను ఇంకా అంతవరకు వెళ్ళలేదు, ఎందుకంటే వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ గుర్తుండడం కష్టం, లాస్ట్ మినిట్ చదువుకోకూడదు కాబట్టి. బట్ ఈ అవార్డులు ఈ నంబర్ $100 billion గోల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది రిపోర్ట్లో కాబట్టి నేను ఇంక్లూడ్ చేశాను అంతే. 4-5 లక్గా వస్తే పెట్టండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్గా మనకి ఫండ్స్ డెఫినెట్గా మనం ఫండ్స్ తీసుకుంటాము, మనకి ఏదైనా ఇనిషియేటివ్స్ కానీ స్కీమ్స్ ఏదైనా చేసేటప్పుడు హై లెవెల్లో బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్గా మనం తీసుకుంటాము. అయితే ఎక్కువ మనం చాలా ఇన్స్టిట్యూట్స్ నుంచి తీసుకుంటాం, లైక్ మన ఇండియాలో అయితే నాబార్డ్ ఆర్బీఐ దగ్గర, లేకపోతే బయట నుంచి వరల్డ్ బ్యాంక్, ఐఎంఎఫ్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, న్యూ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, అలా చాలా ఉంటాయి కదా, డిబిఎస్. సో నేను ఏంటంటే ఓన్లీ 2 బ్యాంక్స్ కవర్ చేశాను ఫండ్స్. ఎందుకంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ ఖచ్చితంగా వరల్డ్ లెవెల్లో ఇప్పుడు ఇలా చదువుతున్నప్పుడు తెలుస్తుంది ఇండియా డెవలపింగ్ కంట్రీ ఎందుకు అని చెప్పి. అంత ఈజీగా ఇవ్వరు కదా లోన్స్ ఫండ్స్,
సో ఆ స్కీమ్స్ని వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసి ప్రాజెక్ట్స్ని అవి మంచిగా చూపిస్తేనే కదా. సో ఖచ్చితంగా అందులో వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర ఎక్కువ లోన్ తీసుకునే దాంట్లో ఇండియా టాప్లో ఉంది. అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్లో అంటే ఏ కంట్రీ ఎక్కువ లోన్స్ తీసుకుంటే లేకపోతే ఇది ఎక్కువ ఏదంటే ఇండియా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది. సో అట్లీస్ట్ మనం చాలా ఉన్నాయి, నేను ఒక టాప్ 5 అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ 5 స్టేట్స్ రాశాను. ఏంటి అంటే ఏ స్టేట్ అంటే ఎంత ఫండ్స్ తీసుకుంది, రీజన్ ఏంటి, అంటే దేనికి రిలేటెడ్ వాళ్ళ వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి మనీ తీసుకుందో నేను అలా చూసుకున్నాను అనమాట. అలాగే వరల్డ్ లెవెల్లో వరల్డ్ బ్యాంక్, నేను ఇంకా IMF, DBS వేరేవి కవర్ చేయట్లేదు. అలాగే మన ఏషియన్ నేషన్కి వచ్చేసరికి ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, ఒక 2 బ్యాంక్స్ నేను కవర్ చేశాను. మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే వేరే బ్యాంక్స్ కూడా చూసుకోండి, లైక్ ఫండ్స్ రిలేటెడ్. ఓకేనా. సో నౌ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఇది స్టార్టింగ్లో 1944 వాషింగ్టన్ DC. మీకు వరల్డ్ బ్యాంక్ అంటేనే యాక్చువల్గా IMF గుర్తు రావాలి, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, బికాస్ ఈ రెండు ఒకటేసారి స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట. అది 1944, అది లొకేషన్ వాషింగ్టన్. వరల్డ్ వార్ 2 తర్వాత స్టార్ట్ అయినాయి అనమాట. అంటే అప్పుడు ఆ కంట్రీస్ని కొంచెం స్టెబిలైజ్ చేయడానికి అనమాట. సో అది పక్కన పెడితే మీరు అంటే మెమరీ బేస్డ్ ఇలా చేసుకునేటప్పుడు సేమ్ ఉన్న వాటివి ఎప్పుడన్నా అట్లా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సేమ్ ఇయర్ కానీ లొకేషన్స్ సేమ్ ఉన్నా కూడా. సో ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇవి చూద్దాం అనమాట. ఏ స్టేట్ ఫండ్స్ ఏంటి, ఏ పర్పస్ కోసం తీసుకుంటారు. మీరు ఇంక ఇన్ డీటెయిల్డ్ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఈ ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నారు, వాళ్ళు ఎన్ని ఇయర్స్లో ఇస్తారు, ఎంత ఇంట్రెస్ట్, ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు కంప్లీట్ అయిద్దని చెప్పి డబ్బులు తీసుకుంటున్నారు, ఎంత, అవన్నీ మీరు ఇంక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు చూసుకోండి. నేనైతే ఇంక అంత డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళట్లేదు. ఓకే. జస్ట్ ఫండ్స్ పర్పస్ ఏంటి, స్టేట్ ఏంటి, అంతే. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ యూపీ, హర్యానా 2 స్టేట్స్ కలిపి $600 million తీసుకుంది. ఈ క్లీన్ ఎయిర్ ప్రోగ్రామ్స్కి, ఎంత పొల్యూషన్ అట్లా ఉంది కదా, సో ఎయిర్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ రిలేటెడ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి $600 million. సో ఇది అడిగినప్పుడు ఏ స్టేట్స్ అని అడిగినప్పుడు ఆప్షన్స్లో యూపీ ఇంకా హర్యానా అనమాట. తర్వాత మహారాష్ట్ర, పంజాబ్, సేమ్ ఈ 2 స్టేట్స్ $776 million అంట. అంటే ఇండియాని రిప్రజెంట్ చేసి ఈ స్టేట్ రిప్రజెంటేటివ్స్ వాళ్ళు తీసుకుంటారనమాట. సో మహారాష్ట్ర వచ్చేసరికి క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్ కోసం, ఆ ప్రాజెక్ట్ కోసం. అలాగే పంజాబ్ ఎడ్యుకేషన్ అనమాట. మీరు ఇంకా మహారాష్ట్ర ఎంత తీసుకుంది 776లో, పంజాబ్, అలాగే ఇక్కడ కూడా యూపీ అండ్ హర్యానా ఎంత అనేది మళ్ళీ చెప్పా కదా ఇన్ డీటెయిల్డ్గా, మీరు అది చూసుకోవచ్చు. బట్ నేను ఏంటంటే ఆప్షన్లో ఒక 776 ఇచ్చి దేనికి అని అడిగితే, అంటే ఏ స్టేట్స్ అంటే మహారాష్ట్ర, పంజాబ్ అనమాట. ఓకే. ఒకవేళ పర్టికులర్గా మహారాష్ట్ర దేనికి తీసుకుంది అంటే క్లైమేట్ రెసిలియంట్ అగ్రికల్చర్ అనమాట. పంజాబ్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం అనమాట. కేరళ $280 million హెల్త్ రిలేటెడ్, అంటే హెల్త్ కేర్ వాటి కోసము. అస్సాము $680 million అనమాట. సో అస్సాము ఇంపార్టెంట్, ఎందుకంటే అది డిఫరెంట్ చెప్పి, అంటే ఇట్లా ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ కాకుండా 3, ఒకటి క్లైమేట్ రెసిలియంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎడ్యుకేషన్, అలాగే గవర్నెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్, అంటే ఫెసిలిటీస్ అట్లా అనొచ్చు కదా. సో ఎలా అని చెప్పి మీకు ఇంక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే 680 ఎలా అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఎంత, ఎడ్యుకేషన్కి ఎంత, గవర్నెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఎంత అని చెప్పి. ఓకేనా. దాని తర్వాత బెంగళూరు, మనకి ఏదైతే ఈ గ్రేట్ బెంగళూరు అథారిటీ ఉంటుందో వాళ్ళు $426 million తీసుకున్నారు వాటర్ రెసిలియంట్ ప్రాజెక్ట్ కోసం. సో అంత ఎక్కువ ఇదే నేచర్ రిలేటెడ్ ఎక్కువ ఉంది, క్లైమేట్, వాటరు, ల్యాండ్, అవి ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఫండ్స్ అన్నీ ఇన్ని ఫండ్స్ తీసుకుంటున్నారు. ఎందుకు అవ్వట్లేదంటే ఇక మనకి సినిమాలో చెప్తారు కదా, రామ్దాస్ మూవీలో, ఇంత కింగ్ దగ్గర ఐస్ బ్లాక్, పెద్ద బ్లాక్ తీసుకుంటే మనకి అంటే పీపుల్కి వచ్చేసరికి కరిగి వచ్చింది అన్నట్టు. ఇన్ని ఫండ్స్, ఇంత $1 million అంటే ఎంత మనీ చూడండి. బట్ ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా వచ్చేసరికి నిజంగా ఇంత ఫండ్స్ తీసుకొని ఇట్లా చేస్తే డెవలపింగ్ నుంచి డెవలప్డ్ ఎప్పుడు అయ్యేది అనుకుంటే. బట్ ఓకే, సారీ, అది అన్నమాట. అంటే నాకు అట్లా ఇవి చదువుతున్నప్పుడు నాకు అట్లా యాక్చువల్లీ నేను ఎప్పుడు ఇట్లా చదవలేదు. బట్ ఏంటి న్యూస్ న్యూస్ పేపర్ లేదు, న్యూస్ లేదు. బట్ ఇట్లా ఎగ్జామ్ కోసం చదువుతుంటే మా అమ్మ ఇన్ని ఫండ్స్ ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పి అలా థాట్ వచ్చిందనమాట. సో నెక్స్ట్ ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ 20 years అనమాట. అది 44, ఇది 66. మనీలా ఫిలిప్పైన్స్, ఆబ్వియస్గా మనకి ఏషియన్లోనే. సో మనకి వన్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్స్ మనకు ఫండ్స్ కావాలంటే ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ కూడా మనం తీసుకుంటాము. సో తెలంగాణ $500 million మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. ఓకేనా. సో సేమ్ పర్పస్, అమౌంట్, ఫండ్స్, స్టేట్. మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, గుజరాత్ $800 million. ఓకేనా. ఇట్లా సేమ్ స్టేట్లు ఉంటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఏ బ్యాంక్ది దగ్గర తీసుకుంటున్నారన్న. చెన్నై $240 million,
మెట్రో ఎక్స్పాన్షన్, మిజోరం $180 million హెల్త్ కేర్ రిలేటెడ్, 5-star బిజినెస్ ఫైనాన్స్ లిమిటెడ్ చెన్నై $100 million అనమాట. అంటే ఎంఎస్సి అచ్చంగా ఎక్స్క్లూజివ్గా ఉమెన్ కోసం అనమాట, ఎంఎస్ఎంఈ లోన్స్ రిలేటెడ్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇండియా అంటే ఇట్లా ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ స్టేట్, ఇండియా మామూలుగా $846 million, హ్యూజ్ అమౌంట్. 846 million అంటే దేనికి అంటే ఈ పిఎం సేతు స్కీము, ఒకసారి అబ్రివేషన్ చూసుకోండి. ఈ స్కీమ్ కోసము ఈ $846 million ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ దగ్గర తీసుకున్నారు. చూడండి ఇంత అమౌంట్ ఇస్తున్నారంటే అంత ఆషామాషి కాదు. ఓకే, ఇంకా మీరు ఇంట్రెస్టెడ్ ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ ఎన్ని ఇయర్స్ అంటే ఎంత మెచ్యూరిటీలో రిటర్న్ ఇస్తారు, ఎంత ఇంట్రెస్ట్ అనేది మీరు ఇంకా చూసుకోండి. వరల్డ్ బ్యాంక్ అయినా ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అయినా మీకు ఇంకా మెమరీ నేను పెట్టుకోగలను అనుకుంటే ఇంకా వేరే బ్యాంక్స్ ఐఎంఎఫ్, నాబార్డ్వి అవి అట్లా అన్నీ చూసుకోండి. బట్ నేను ఆర్ఆర్బి క్లర్క్ లెవెల్లో ఇంకా అవి ఎంత వెళ్ళిపోతారని నేను అనుకోవట్లేదు. బట్ వరల్డ్ బ్యాంక్, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ కవర్ చేశాను. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలియన్స్, ఇది మన ఇండియాలో మోడీ స్టార్ట్ చేశాడనమాట. ఓకేనా, ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కన్సర్వ్ చేయాలని ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇట్లా. ఓకే, 1973లో. సో ఇది బిగ్ క్యాట్ అలియన్స్ 2023లో మైసూర్లో స్టార్ట్ చేశారు. ఇవి ఏంటి అంటే ఒక 7 బిగ్ క్యాట్స్ని మనం ఇట్లా ప్రొటెక్టా ఇట్లా అంటారు కదా. సో ఆప్షన్స్లో ఒక్కోసారి అడుగుతారు ఏది కాదు అని చెప్పి. సో 7 బిగ్ క్యాట్స్ ఏవి అంటే టైగర్, లయన్, లెపర్డ్, స్నో లెపర్డ్, చీతా, జాగ్వర్, పూమా అనమాట. సో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ న్యూఢిల్లీలో ఉంది. సో ఏంటి అంటే ఇట్లా మనకి మెంబర్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటారు కదా. సో 19th మెంబర్గా రష్యా యాడ్ అయిందనమాట రీసెంట్గా. ఓకేనా, సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ 19th మెంబర్ మన ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అంటే వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఉంటాయి మెంబర్ కంట్రీస్. ఇది ఎట్లా అంటే ఫుల్ టైం అంటారు కదా, ఫుల్ టైం మెంబర్గా అంటే ఏదన్నా ఈవెంట్ అయ్యి వచ్చినప్పుడే, అంటే ఏదైనా మీటింగో కాన్ఫరెన్స్కో వచ్చి అలా కాకుండా రెగ్యులర్గా మెంబర్షిప్ అంటారు కదా, అలా అవుతారన్నప్పుడు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. ఇట్లా రీసెంట్గా ఎవరంటే రష్యా అనమాట. ఓకేనా, సో ఇంటర్నేషనల్ బిగ్ క్యాట్ అలియన్స్ ఢిల్లీలో హెడ్ క్వార్టర్స్ 2023లో వచ్చింది. 7 క్యాట్స్ చూసుకోండి. ప్రాజెక్ట్ టైగర్ అంటే ఈ దీని అండర్లో వచ్చిందనమాట ఇది. ఓకే, 1973 ప్రాజెక్ట్ టైగర్ రిలేటెడ్ అనమాట. ఇంకొంచెం మనము ఒక టైగర్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే టోటల్ ఆబ్వియస్గా మనకి టైగర్ రిజర్వ్స్ ఎంత ఉన్నాయి అంటే 58 ఉన్నాయి. సో రీసెంట్గా 58th ఏది అంటే మాధవ్ టైగర్ రిజర్వ్ మధ్యప్రదేశ్ అనమాట. సో ఆబ్వియస్గా నేను రీసెంట్వి యాడ్ చేశాను. మీరు ఇంకా ఆల్రెడీ స్టాటిక్లో చూసుకోవాలనుకుంటే ఇంకా టైగర్ రిజర్వ్స్ చూసుకోండి ఇంపార్టెంట్వి ఏ స్టేట్లో ఉంటున్నాయని. నేను ఓన్లీ రీసెంట్ది యాడ్ చేశాను, మాధవ్ టైగర్ రిజర్వ్ మధ్యప్రదేశ్. అయితే మనకి జనరల్గా టైగర్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇప్పుడు డైమండ్ సిటీ సూరత్, పింక్ సిటీ ఇట్లా ఏమంటాయి కదా, ఇట్లా పర్టికులర్ మనకి సిటీ అంటేనే ఆ పేరు గుర్తొచ్చింది కదా. అలాగే టైగర్ స్టేట్ అంటే మనకి జనరల్గా మధ్యప్రదేశ్ ఉంటుంది. కానీ అంతకుముందు అంటే 33 years బ్యాక్ గుజరాత్ ఉండేది. కానీ ఆఫ్టర్ 33 years తర్వాత మనకి ఈ పర్టికులర్ రత్నమహల్ శాంక్చురీలో ఒక చిన్న టైగర్ ఏదో గుజరాత్లో కనిపించింది అన్నమాట, దాహోడ్ డిస్ట్రిక్ట్లో. సో మన ఈ నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ ఏదైతే ఉంటుందో ఇప్పుడు రీసెంట్గా టైగర్ స్టేట్ ఆఫ్టర్ 30 ఇది స్పాట్ అవ్వడం వల్ల గుజరాత్ని టైగర్ స్టేట్గా అని ఇట్లా ఈ అథారిటీ చెప్పిందనమాట. సో ఇది కూడా ఎక్స్పెక్టెడ్ లాగా అనిపించింది నాకు. జనరల్గా మనం మధ్యప్రదేశ్ పెడతాం టైగర్ స్టేట్ అని. సో క్వశ్చన్ పట్టి పెట్టండి. ఓకేనా, సో ఇది కూడా సో ఇక్కడ ఓన్లీ 2 ఒకటి రీసెంట్ మాధవ్ టైగర్ రిజర్వ్ 58th, లేదు మనకి గుజరాత్లో స్పాట్ అయిన రీసెంట్ టైగర్ ఎక్కడ మనకు కనిపించిందంటే దాహోద్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న రత్నమహల్ శాంక్చురీ అనమాట. సో ఓకే, ఒక్కోసారి అడుగుతారు ఇది ఇట్లా టైగర్ స్టేట్గా ఎవరు డిక్లేర్ చేశారని చెప్పి. ఓకేనా, నేషనల్ టైగర్ కన్సర్వేషన్ అథారిటీ. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 27. ఓకే, నేను ఇన్ బిట్వీన్లోనే ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్లోనే నేను మ్యాక్సిమం అన్ని కేటగిరీస్ కవర్ చేశాను. ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్గా నేను ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అయితే ఏ జనర్ అంటే ఏ కేటగిరీ ఆ కేటగిరీ ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. బట్ నేను ఏంటంటే ఆ సెక్షనల్ దాటడం కోసము 40 ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏరియాస్లో అన్నీ అక్కడక్కడ టచ్ చేశాను అనమాట. ఓకేనా, సో కంప్లీట్గా అడుగుతున్నారు కదా స్కీమ్స్ సపరేట్గా, స్పోర్ట్స్ సపరేట్గా, నేషనల్ ఏంటంటే అంత టైం లేదు. అందులో నేను కూడా రాస్తున్నా కదా, పోనీ నేను ఎగ్జామ్ రాయట్లేదంటే నేను ఇంకొంచెం పెట్టేదాన్ని. నేను కూడా రాస్తున్నా, ఇప్పటికే నాకు చాలా డిఫికల్ట్గా ఉంది. బట్ నేను నా ఓన్ ఇంట్రెస్ట్తో చేస్తున్నా కాబట్టి ఇదైనా చేశాను. ఓకేనా, ఫ్యూచర్లో ఇంకొంచెం బెటర్గా చేస్తాను. ఓకేనా, నెక్స్ట్ 27th పిఎం మాతృవందన యోజన. ఓకేనా, ఇలాంటి రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఇదేంటంటే మాతృవందన యోజన అంటేనే మనకి 1st January 2017లో వచ్చింది. సో మెయిన్గా ఏంటంటే మనకి ఇట్లాంటి మినిస్ట్రీ ఒకటి ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్, సోషల్ జస్టిస్ అండ్
మన ఎంపవర్మెంట్ ఇవి కొంచెం దగ్గరగా ఉంటాయి. రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇవి ఏంటి అంటే మినిస్ట్రీస్ మనం కన్ఫ్యూజ్ అవుతాము. సో స్కీమ్స్ ఇలాంటివి చూసుకునేటప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఉమెన్ రిలేటెడ్, ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఉమెన్ రిలేటెడ్ స్కీమ్స్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ కింద వస్తుంది అందరు మనకి ఎస్హెచ్జి కానీ అలా. సో ఏంటి అంటే మనం చూసుకోవాలి ఈ మాతృవందన ఎవరి కోసం అంటే యాక్చువల్గా ఇది మనకి ఈ మెయిన్గా ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్స్ కోసం కదా. సో ఇది మనకి ఏంటంటే ఆ ఫుడ్ ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ కోసము అండర్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013 కింద ఈ స్కీమ్ తీసుకొచ్చారనమాట. సో ఈ యాక్ట్లు ఇంపార్టెంట్ ఆబ్వియస్గా. నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ 2013 అనమాట. సో 2017లో వచ్చింది స్కీము ఎవరికంటే ప్రెగ్నెంట్ అండ్ లాక్టేటింగ్ మదర్లో. సో దీంట్లో సబ్ స్కీమ్ అనమాట. మెయిన్లీ దీంట్లో అండర్లైన్ అంటే సామర్థ్య స్కీమ్ అని ఒకటి పెట్టారు. అందులో ఏంటంటే మనకి ఫండ్స్ అనకూడదేమో, ఇట్లా మనీ ఇస్తారు కదా ఇన్సెంటివ్స్ టైప్లో, లేకపోతే ఇట్లా మనీ ఇస్తారు కదా. సో మనకి ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్, ఓకే, ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ టూ అమౌంట్స్ రెండు విధాలుగా ఇస్తారు. సో ఫస్ట్ 5,000 ఇస్తారు, తర్వాత 6,000 ఇస్తారు. ఈ ఫస్ట్ 5,000 ఏమో 2 ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇస్తారనమాట. తర్వాత సెకండ్ అంటే ఇది ఫస్ట్ చైల్డ్కి అనమాట 5,000 2 ఇన్స్టాల్మెంట్లో ఇస్తారు. తర్వాత సెకండ్ చైల్డ్ పుడతారు కదా, అప్పుడు సెకండ్ 6,000 ఇస్తారు. బాయ్ అయితే మళ్ళీ 2 ఇన్స్టాల్మెంట్స్. ఒకవేళ గర్ల్ చైల్డ్ అనుకో సెకండ్ పుట్టింది ఒకటే ఇన్స్టాల్మెంట్లో 6,000 ఇచ్చేస్తారనమాట. దాని తర్వాత ఈ పోషన్ స్కీమ్కి ఇంకా అలాగే ఈ హెల్ప్ అంటే మన ఈ మాతృవందన యోజనకి హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ మార్చారు. ఇంతకుముందు 14408, ఇప్పుడు 1515, ఓకేనా, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎందుకు అట్లా అంటే ఒక నంబర్గా ఇవ్వాలి అనుకుంటే హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ ఏది అని అడగచ్చు. ఏది పోషన్కి కానీ ది మాతృవందన యోజనకి కానీ 1515, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంకో స్కీమ్స్లో కవర్ చేయాలి అనుకుంటే సో ఈ ఇయర్ 2025లో అంటే 26 కదా 2 ఇంపార్టెంట్ అగ్రికల్చర్ స్కీమ్స్ వచ్చినాయి. ఇది అగ్రికల్చర్ కేటగిరీలో కవర్ చేశాను. ఒకటి అంటే అంటే ఇది ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ అండి, టైం లేదు కాబట్టి నేను ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్గా వెళ్ళట్లేదు. నేను ఓన్లీ మేజర్ వరకే చదువుకుంటున్నాను. వస్తే డైరెక్ట్ ఎందుకంటే నేను ఏంటంటే ఇది రిస్కే మీకు, అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఓన్లీ నేను ఏంటంటే ఐదర్ లక్కీగా వస్తే పెడదాము, లేదంటే అట్లీస్ట్ గెస్ట్ చేయడానికి ఉంటుంది. అన్నీ చదివి రివిజన్ లేకుండా మళ్ళీ మర్చిపోతే డేంజర్ కాబట్టి అట్లీస్ట్ కొన్ని చదివినా పర్ఫెక్ట్గా చదవాలనే ఇంటెన్షన్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఈ అగ్రికల్చర్లో 2 స్కీమ్స్, ఒకటి PM ధన్ ధాన్య కృషి యోజన, ఇంకోటి మిషన్ ఫర్ ఆత్మనిర్భర్ ఇన్ పల్సెస్, ఓకేనా. మనం ఆబ్వియస్గా ఈ పల్సెస్ అన్నీ బయట నుంచి చేసుకుంటున్నాం కదా, సో మనం సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్గా పల్సెస్ చేయాలని చెప్పి సో అలాగే ఈ ధన్ ధాన్య కృషి యోజన ఈ 2 స్కీమ్స్ వచ్చిందనమాట. సో దీనికి ఎక్కువ అగ్రికల్చర్ ఎక్కువ స్కీమ్స్కి మనకి ఇట్లా థౌజండ్స్లో ఉంటాయండి ఫండ్స్. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్స్కి టోటల్ ఫైనాన్షియల్ అవుట్లే అని అడగొచ్చు, ఎంత గవర్నమెంట్ ఖర్చు చేస్తుందని చెప్పి. సో 6 yearsకి 24,000 crores ధన్ ధాన్య కృషి యోజన. మనకి ఆత్మనిర్భర్ ఇన్ పల్సెస్ అయితే 11,440 crores అనమాట 5 yearsకి. సో ఇందులో ఏంటంటే ఒక 100 districtsని టార్గెట్ చేసుకొని అట్లా వాళ్ళు చేస్తారనమాట. మనకి ఈ ఆత్మనిర్భర్లోకి వచ్చేసరికి ఏంటంటే 2030 కల్లా మనకి పల్సెస్ ప్రొడక్షన్ 350 lakh tons అనమాట. సో ఇది కూడా ఒకవేళ నంబర్గా అడగాలనుకుంటే 350 lakhs. జనరల్గా మనకి స్కీము ఏ ఇయర్లో వచ్చింది, ఎంత ఫండ్స్, ఎన్ని ఇయర్స్ స్కీమ్ అంటే ఇట్లా అడుగుతారు కదా. ఇప్పుడు 2025 అనుకోండి, 2025 to 2030. ఇదేంటి 6 years అంటే 2025 to 2031 అలా మనకి డ్యూరేషన్ అడగొచ్చు ఇయర్ పరంగా. మీరు ఇలా నంబర్ గుర్తుపెట్టుకున్నారు అనుకోండి, ఇది 25 స్టార్ట్ అవుతుందంటే దానికి +5 +6 అలా వేసుకోవచ్చు. టార్గెట్ అడిగారు అనుకోండి 2030 కల్లా ఎంత ప్రొడక్షన్ ఉండాలి ఆత్మనిర్భర్ అంటే పెడుతుంది దానికి కదా, ఏ గోల్ రీచ్ అవ్వడానికి అని అంటే ఇలాగనమాట, ఓకేనా. ఒకవేళ ఇక్కడ ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ని వాళ్ళు చేస్తారు టార్గెట్ అంటే 100 districts అనమాట. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమేమి చేస్తారు, ఎలా చేస్తారు, ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి, గోల్స్ అవి మళ్ళీ మీరు మీ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా చూసుకోవాలనుకుంటే చూసుకోండి. నెక్స్ట్ బ్రిక్స్. ఆబ్వియస్గా మనకి ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లో అయినా జనరల్గా బ్రిక్స్ వర్డ్ వింటాము. ఈ బ్రిక్స్, నాటో ఇవి కొంచెం వస్తాయేమో అన్నట్టు అనిపిస్తుంది కదా. సో బ్రిక్స్ అందులో మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ అంటే ఈ ఇయర్ 2026కి మనకు హోస్ట్ ఉంది కాబట్టి నేను బ్రిక్స్ కవర్ చేశాను. లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 2025 బ్రెజిల్లో జరిగింది, 2026 ఇండియాలో జరిగింది. ఎడిషన్స్ ఇంపార్టెంట్ 18th 17th, ఓకేనా. సో ఈ 18th వచ్చేసరికి బ్రిక్స్ మెయిన్గా ఎలా అప్రోచ్ చేస్తున్నారు, పిల్లర్స్ ఏంటి, ఎలా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనేది మనకి ముందర ఇచ్చారనమాట. సో ఈ సమ్మిట్ ఏదైతే లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిందో 17th బ్రెజిల్లో జరిగిందో, సో దాని థీమ్ వచ్చేసరికి స్ట్రెంథనింగ్ గ్లోబల్ సౌత్ కోఆపరేషన్ ఫర్ అ మోర్ ఇంక్లూజివ్ అండ్ సస్టైనబుల్ గవర్నెన్స్ అనమాట. సో థీమ్స్ ఇంపార్టెంట్. ఏవన్నా ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్స్లు జరిగాయంటే వాటి గోల్ కానీ వాటి థీమ్ కానీ
ఒకవేళ తక్కువ మెంబర్ కంట్రీస్ ఉంటే ఇలా అప్పుడు ఆర్ఆర్బిపిఓకి ఏషియన్ కంట్రీస్ ఎంత ఉన్నారు అన్నారు కదా 11. అలాగే ఇప్పుడు బ్రిక్స్ కంట్రీస్ ఎన్ని అంటే 11. ఓకేనా? సో అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 18th మనం హోస్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో ఏంటి అంటే హ్యుమానిటీ ఫస్ట్ అప్రోచ్ బేసిస్లో ఉంటుందంట పర్టికులర్ ఇది. సో మెయిన్గా 4 పిల్లర్స్, అగైన్ ఆప్షన్ ఎలిమినేషన్ అనమాట. 4 ఇచ్చి 5 ఇచ్చి ఏది కాదు పిల్లరు. నెక్స్ట్ మనకి 18th బ్రిక్స్ సమ్మిట్ ఇండియా హోస్ట్ చేసే దాంట్లో ఏ పిల్లర్ని వాళ్ళు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదన్నా లేకపోతే ఏది పిల్లర్ కాదు అని ఇచ్చారనుకోండి, 5th ఆప్షన్ చూసుకోవాలి. 4 పిల్లర్స్ ఏవి అంటే రెసిలియన్స్, ఇన్నోవేషన్, కోఆపరేషన్, సస్టైనబిలిటీ అనమాట. అన్నీ మళ్ళీ ఈ నేచర్కి రిలేటెడే ఉంటుంది ఎక్కువ. నెక్స్ట్ ఇవి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ 30 క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి పోర్టల్స్ అనమాట. ఈ పోర్టల్స్ కూడా చాలా ఉన్నాయి, బట్ నేను ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక 5 అనమాట. ఏంటి అంటే ఉమీద్ పోర్టల్, వక్ ప్రాపర్టీస్. ఇది యాక్చువల్గా ఎవరైతే రీసెంట్గా హక్ సినిమా చూసుంటారో ఆ వర్డ్ ఐడియా ఉండి ఉంటుంది. బట్ ఈ ఉమీద్ పోర్టల్ వచ్చిందనమాట. దేనికి రిలేటెడ్? ఓకే, ఇది కూడా నేను జస్ట్ అంటే పోర్టల్ గుర్తురాగానే దేని రిలేటెడ్ గుర్తుండాలని నేను అలా రాసుకున్నాను ఇన్ డీటెయిల్ కాకుండా. నెక్స్ట్ ఈ ఉపహారం వచ్చేసరికి మనకి ఆప్షన్ గిఫ్ట్స్ ఉంటాయి కదా ప్రెసిడెంట్కి, అది ఆయుష్ నివేష్ సారథి ట్రెడిషనల్ మన ఆయుర్వేద మెడిసిన్, సమ్ ట్రెడిషనల్ మెడిసిన్స్. ఈ పోర్టల్ ఆయుష్ నివేష్ సారథి. నెక్స్ట్ ఈ శ్రమ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ వర్కర్స్, లేబర్స్ ఉంటారు కదా మనకి, గిగ్ వర్కర్స్ అంటారు. అలా ఈ శ్రమ్ పోర్టల్. ఇంకోటి డిపోట్ దర్పణ్ ఫుడ్ స్టోరేజ్ అనమాట మనకి. ఓకేనా? ఇంకా చాలా ఉంటారు ఈ ఏంటంటే హెల్త్కి రిలేటెడ్ రాజస్థాన్లోనే ఎక్కడో అట్లా చూసుకోండి. బట్ నాకు ఈ 5 ఇంపార్టెంట్ అనిపించింది. ఉమీద్ పోర్టల్స్ అంటే ఒకవేళ పోర్టల్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఇవ్వాలంటే ఉపహారం అదొకటి. ఓకేనా? నెక్స్ట్ బ్యాంకర్ పబ్లికేషన్స్. ఇప్పుడు ఎలా అయితే మనకి ఎస్బీఐ గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ వాళ్ళు ఇచ్చారో అలాగే మనకి బ్యాంకర్ పబ్లికేషన్స్ నుంచి గ్లోబల్ బ్యాంక్గా అలాగే బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇండియాగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అని. బికాస్ ఈ డిబిఎస్ కంటిన్యూస్ 3 times చాలా అవార్డ్స్. ఇది సింగపూర్ బ్యాంక్ అనుకుంటా. సో చూసుకోండి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, ఎందుకంటే మనం ఇట్లా ఒక బ్యాంక్ ఇలా చేస్తుందంటే మనం కూడా ఆ పాజిటివ్స్, ఎందుకంటే ఊరికనే అవార్డ్స్ రావు కదా. సో ఆబ్వియస్గా మన ఇండియన్లో ఈ బ్యాంకర్ పబ్లికేషన్కి ఏ బెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఇండియా అంటే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా అనమాట. సో గ్లోబల్ బ్యాంక్ వరల్డ్స్లో, అలాగే మనకి యూరో మనీ. ఇప్పుడు బ్యాంకర్ ఎలా గ్లోబల్ బ్యాంక్ ఉందో డిబిఎస్ని, అలాగే యూరో మనీ వాళ్ళు కూడా వరల్డ్స్ బెస్ట్ బ్యాంక్. సో మీరు ఆప్షన్స్ చూడండి, మన ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ చూసి పెట్టండి. ఒక్కోసారి అడుగుతారు డిబిఎస్ని వరల్డ్ బ్యాంక్గా అంటే గ్లోబల్ బ్యాంక్గా, బ్యాంకర్ పబ్లికేషన్స్, యూరో మనీ. ఓకేనా? టాప్ అనమాట ఇవి. ఓకేనా? సో దట్టు ఇది డిబిఎస్కి 3rd time అనమాట ఈ అవార్డ్స్ రావడము. సో దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ సింగపూర్. ఒకవేళ స్టాటిక్గా అడగాలనుకుంటే దీని హెడ్ క్వార్టర్స్ సింగపూర్లో ఉంటుంది. అయితే సేఫెస్ట్ బ్యాంక్ ఇన్ ఏషియా, మనకి ఏషియన్ కంట్రీస్లోనే గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ ప్రకారము. ఇప్పుడు గ్లోబల్ ఫైనాన్స్ ప్రకారం మనకి ఎస్బీఐ ఎట్లా టాప్ బెస్ట్, సేఫెస్ట్ బ్యాంక్ ఏషియా మొత్తంలో మనకి ఏది అంటే డిబిఎస్ అనమాట. ఓకేనా? దాని తర్వాత ఇది నాకు పర్సన్స్ ఎందుకో ఒకళ్ళు ఏమన్నా వస్తారు అని చెప్పి ఇన్ జనరల్ అనమాట నాకు షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది, అందుకే పర్సన్స్ అని పెట్టాను. ఒకరు కామ కార్తికేయన్, సౌత్ పోల్ అనమాట. యంగెస్ట్ అంటే నేను చెప్పాను కదా ఎవరెస్ట్ ఫస్ట్ పర్సన్ టు అంటే ఆ ఏజ్ సౌత్ పోల్కి రీచ్ అయిన పర్సన్ ఎవరు అంటే కామ కార్తికేయన్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఫాతిమా బోష్. యాక్చువల్లీ వీటిలో కొంతమందికి ఇట్లా డిజేబిలిటీ అంటే స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్స్ అంటారు కదా, అట్లా నాకు ఎవరు ఏంటి అని అంత గుర్తులేదు. బట్ నాకు ఎందుకో వాళ్ళవి కాంట్రిబ్యూషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలనిపించి మీకు షేర్ చేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఫాతిమా బోష్, తినకి రీడింగ్ ది సమ్ లెర్నింగ్ ఏదో ఉన్నట్టుంది. తిను మిస్ యూనివర్స్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్ 2025 మిస్ యూనివర్స్ థాయిలాండ్లో జరిగింది కదా. తను మెక్సికోని రిప్రజెంట్ చేసింది ఫాతిమా బోష్. ఓకేనా? ఫాతిమా బోష్ మెక్సికో. ఓకే, ఆప్షన్స్లో మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి నేమ్ చూసి. ఫాతిమా బోష్ మెక్సికో మిస్ యూనివర్స్ 2025. తర్వాత అతికా మీర్, చిన్న పాప 11 years రేసర్ అనమాట. టాప్ 5లో రేసింగ్ దాంట్లో వచ్చింది, అబుదాబిలో అమ్మాయి అనుకుంటా. సో నెక్స్ట్ జాన్వి జిండల్, తిను ఈ ఫ్రీ స్కేటింగ్ సంథింగ్ ఉంటుంది కదా 11 times గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చిందండి జాన్వి జిండల్. ఓకేనా? తను ఐదర్ తన ఆ గేమ్ అని అడగొచ్చు, లేకపోతే పర్సన్ నేము, లైక్ ఎన్ని గిన్నీస్ వరల్డ్ రికార్డ్ వచ్చిందంటే ఆషామాషి కదా 11. ఓకే, ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో. నెక్స్ట్ ఈ నేనా కాలు, తినకి టర్నర్ ప్రైజ్ అంటే సమ్ ఆర్ట్ రిలేటెడ్. యాక్చువల్ తనకి ఏదో డిజబిలిటీ ఉంది, బట్ ఈ టర్నర్ ప్రైజ్తోనే ఫస్ట్ పర్సన్ అనుకుంటా ఆఫ్రికా రీజన్ ఏదో సంథింగ్. నేనా కాలు టర్నర్ ప్రైజ్ 2025 ప్రెస్టీజియస్ అవార్డు ఒక అంటే స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్ పర్సన్కి వచ్చింది, ఉమెన్, గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ సాయి జాదవ్, ఇది నేను కూడా చెప్పాను కదా మిలిటరీ అకాడమీలో గ్రాడ్యుయేట్
ఫస్ట్ ఉమెన్ అనమాట సాయి జాదవ్. నెక్స్ట్ శీతల్ దేవి, తిని కూడా పారాలింపిక్స్కి సెలెక్ట్ అయ్యింది. తినకి కూడా అంటే హ్యాండ్స్ అయినా ఇదే మనం మోటివేషన్గా ఫీల్ అవ్వాలన్నమాట. నాకైతే పర్సనల్గా అనిపిస్తుంది. శీతల్ దేవి పారాలింపిక్స్కి సెలెక్ట్ అయింది ఆర్కరీ ఫీల్డ్లో, హ్యాండ్స్ అనమాట, స్పెషల్లీ ఏబుల్డ్. సో నాకు ఎందుకో పర్సన్స్ మీకు చెప్పాలనిపించింది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో ఇది పర్సన్స్ 32 క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ అసలు ఏఐ లేకుండా, సో ఏఐ చాలా ఉన్నాయి, ఒక 100 అన్నా ఉంటాయి లాస్ట్ 6 months తీసుకుంటే ఉట్టి ఏఐ. ఎలా బ్యాంకింగ్ ఎఫర్లో ఆర్బీఐ ఎలాగో, ఫండ్స్ ఎలాగో, నంబర్స్ ఎలాగో, అలాగే మనకి ఏఐ అలాగే అంతా ఏఐ నడుస్తుంది కదా. సో ఏంటి అంటే నేను కొన్ని రాశాను ఏఐ, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంకా చూసుకోండి. బట్ ఏఐలో 40లో ఏఐ క్వశ్చన్ పేపర్లో ఏఐ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ అన్న ఉంటుంది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. సో నేను కొన్ని కవర్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ ఏఐ యూనివర్సిటీ, అంటే అచ్చంగా ఏఐకి ఒక అమరావతిలో ఏపీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అయితే జనరల్గా ఏఐ స్టార్ట్ చేయడం అంటే ఆశ్రమాశ్రీ కాదు కదా. సో డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఏదన్నా ఏఐ రిలేటెడ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ కానీ, యూనివర్సిటీ కానీ, లేకపోతే ఏదన్నా ఒకటి స్కీమ్ ఏదైనా లాంచ్ చేశారంటే కంపల్సరీ ఒకరిది టైఅప్ కానీ, కొలాబరేషన్ అంటే ఈ పార్ట్నర్షిప్ లాగా అంటారు కదా, ఖచ్చితంగా ఉంటారు. సో నేను ఏంటంటే ఏఐ రిలేటెడ్ దేనికి, ఏ స్టేట్ అంటే ఏ లొకేషన్, ఎవరితో టైఅప్ అయ్యి అనేది నేను కవర్ చేశాను అనమాట. ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి. సో ఈ అచ్చంగా డెడికేటెడ్ ఏఐ యూనివర్సిటీ. సో క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, ప్రాపర్గా చదువుకోండి. ఫస్ట్ డెడికేటెడ్ ఏఐ యూనివర్సిటీ వచ్చేసరికి ఏపీ, ఎవరితో అంటే విడియా అనమాట. నెక్స్ట్ 1 GW ఏఐ డేటా సెంటర్, ఏపీ రిలయన్స్. యాక్చువల్గా ఇవి చాలా ఉన్నాయి ప్రతి స్టేట్లో ఈ టార్గెట్తో, అంటే 1 GW అయినా అంత ఆ డేటా సెంటర్ స్టార్ట్ చేశారు. ఒకవేళ ఏపీ రీజన్ అడిగితే రిలయన్స్, నేను ఓన్లీ ఏపీ కవర్ చేశాను. సో రిలయన్స్ అనమాట, ఎందుకంటే రీసెంట్గా ఏపీలో చాలా ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకొస్తున్నారు కదా. సో ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి నేను అట్లా అనిపించి నేను కవర్ చేస్తాను అనమాట. ఇట్లా ఫైనాన్షియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిస్ట్రిక్ట్ కూడా ఎట్లయితే మనకి హైదరాబాద్లో హైటెక్ సిటీ ఎట్లా చేశారో అట్లా ఏపీలో కూడా 1 by 1 అన్నీ చేస్తున్నారని అలా నేను చేశాను అనమాట. సో ఏఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్. సో మ్యాక్సిమం నేను హైదరాబాద్, ఏపీవి, మన తెలంగాణ, ఏపీవి నేను గుర్తుపెట్టుకుంటాను, ఎందుకంటే మనకి ఈజీగా గుర్తుంటాయి మన ప్లేసెస్ కాబట్టి. సో ఏఐ అలాగే ఇఫ్ యూఆర్ అంటే మీరు వేరే స్టేట్ నుంచి ఏదన్నా కానీ ఖచ్చితంగా మీ స్టేట్ న్యూసెస్ అస్సలు మిస్ అవ్వద్దు, చదువుకోండి ఓకేనా. స్టేట్ రిలేటెడ్ కరెంట్ కానీ, స్టాటిక్ కానీ ఏవైనా కూడా ఓకేనా, అది హెల్ప్ అవుతుంది మీ లొకేషన్లో మీకు ఉంటే ఓకే. నెక్స్ట్ ఏఐ ఇన్నోవేషన్ హబ్ హైదరాబాద్, తెలంగాణ. నెక్స్ట్ ఈ విజేఎల్పత్ కర్ణాటక గవర్నమెంట్. ఇది ఇంపార్టెంట్, మన ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ తిను వచ్చిందనమాట. వాళ్ళు స్టార్ట్ చేశారు, దట్టు గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో. 100 crores ఏమో పెట్టారండి బడ్జెట్ దీని గురించి, అంటే స్కూల్స్లో ఏఐ రిలేటెడ్ రావాలి అని చెప్పి స్టూడెంట్స్కి, టీచర్స్కి ట్రైనింగ్స్ లాగా అట్లా స్టూడెంట్స్ స్కూల్ వాళ్ళే నేర్చుకోవాలి అని చెప్పి సైన్స్ టెక్నాలజీస్తో టైఅప్ అయ్యి. నెక్స్ట్ ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఏఐ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్. అచ్చంగా అంత పెద్దది ఈ మన గుజరాత్ గిఫ్ట్ సిటీ ఆ లొకేషన్లో వీళ్ళు తీసుకున్నారు, అంటే ఈ ఆర్గనైజేషన్ పెట్టడానికి. నెక్స్ట్ మహాక్రైమ్ ఓఎస్ ఏఐ ఓకేనా, ముంబై అంతా ఆన్లైన్ ఉన్నాయి కదా. సో మైక్రోసాఫ్ట్తో కలిసి ఇది లాంచ్ చేశారు. నెక్స్ట్ ఏఐ అంగన్వాడీ నాగ్పూర్, మహారాష్ట్ర. నెక్స్ట్ త్రినేత్ర ప్రాజెక్ట్ దేనికి రిలేటెడ్ అంటే ఏఐ అనమాట, మహారాష్ట్ర. ఏంటి అంటే ఏఐ డ్రివెన్ ప్రొడక్టివ్ పాలసింగ్, అంటే ఏఐ ఎట్లా ఏంటి అని చెప్పి ఒక ప్రాజెక్ట్ త్రినేత్ర దేని రిలేటెడ్ అంటే ఏఐ, స్టేట్ మహారాష్ట్ర అనమాట. నెక్స్ట్ కియో ఏఐ అనమాట, ఇది యాక్చువల్గా నాలెడ్జ్ సంథింగ్ అట్లా ఉన్నాయి అనమాట, కర్ణాటక. అంటే ఏఐ రెడీ పర్సనల్ కంప్యూటర్, అంటే అంతా ఏఐ కంప్యూటర్ అట్లా ఓకేనా. సో అలా నాకు ఇంపార్టెంట్ అనిపించినవి ఇవి అనమాట ఏఐ. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, లైక్ ఓపెన్ ఏఐ, అమెజాన్ వెబ్ సిరీస్, అంటే ఎట్లా టైప్స్ అనమాట ఏఐ ఏంటి అని చెప్పి. సో ఇవి చూసుకోండి, ఎస్పెషల్లీ ఇవి ఎక్కువ రివిజన్స్ ఇవ్వండి ఈ 2 daysలో. నెక్స్ట్ ఇది ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఏదన్నా ఫస్ట్గా ట్రై చేస్తే మనం ఏ ఎగ్జామ్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇవి కూడా చాలా ఉన్నాయి, నేను కొన్ని ఫస్ట్లు కవర్ చేశాను. సో ఫస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సిటీ అమరావతి, ఫస్ట్ సైన్ లాంగ్వేజ్ అంటే జువెనైల్ లా ఓకే, పంజాబ్ ఓకే. ఇది కూడా అంతే, నేను ఫస్ట్ ఏంటి లొకేషన్ అంతే, ఓన్లీ 2 things ఓకే, ఎక్కువ డీటెయిల్ లేదు. ఫస్ట్ సైన్ లాంగ్వేజ్ అంటే జువెనైల్ లా ఇన్ పంజాబ్.
నెక్స్ట్ ఫస్ట్ అమెండెడ్ భారత్ నెట్ స్కీమ్, ఇది ఆల్రెడీ ఉంది, రివైజ్ చేసిన దాంట్లో ఫస్ట్ ఫాలో అయిన స్టేట్ ఏది అంటే పంజాబ్. సో పంజాబ్లో 2 అనమాట, ఒకటి సైన్ లాంగ్వేజ్, ఇంకోటి భారత్ నెట్ స్కీమ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫస్ట్ రోలింగ్ బడ్జెట్, అలాగే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మల్టీ లెవెల్ నేషనల్ పార్క్ టైగర్ కారిడార్ అనమాట. సో ఇది కూడా టైగర్ దానికి రిలేటెడే. ఇది ఏంటంటే రోలింగ్ బడ్జెట్, మనకి ఇది బడ్జెట్ సెషన్ జరుగుతుంది కదా, అప్పుడు మనకి ఈ పర్టికులర్ స్టేట్స్కి ఇంత బడ్జెట్, ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ అట్లా ఇస్తారు కదా, అలొకేట్ చేస్తే ఈ మధ్యప్రదేశ్ ఫస్ట్ రోలింగ్ బడ్జెట్ అంటే మరి మోర్ దెన్ రిక్వైర్డా ఎట్లా ఏంటి, ఎంత ఇంకా ఎక్కువ కావాలని ఏదో సంథింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, నాకు అంత ఐడియా లేదు. సో ఫస్ట్ స్టేట్ ఏది రోలింగ్ బడ్జెట్ని ప్రజెంట్ చేసిందంటే మధ్యప్రదేశ్. సో దానికంటే ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ మల్టీ లెవెల్ నేషనల్ పార్క్ టైగర్ కారిడార్ ఎవరు స్టార్ట్ చేస్తున్నారంటే మధ్యప్రదేశ్. ఫస్ట్ ఫారెస్ట్ యూనివర్సిటీ ఎక్కడంటే గోరఖ్పూర్. మళ్ళీ ఫస్ట్ యానిమల్ బర్త్ కంట్రోల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ లక్కను. ఇప్పుడు అంతా మనం యానిమల్స్, ఇప్పుడు డాగ్స్ కూడా అదే చెప్తున్నారు కదా, కంట్రోల్ చేయాలి అన్నీ అని చెప్పి అలా. సో ఎక్కడ బర్త్ కంట్రోల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ స్టార్ట్ చేశారంటే లక్నో. అలాగే ఇది మనకి ట్రాఫిక్ చలానాస్ ఉంటాయి కదా, ఫస్ట్ క్యూఆర్ బేస్డ్ కియోస్క్ గురుగ్రామ్ హర్యానా అనమాట. ఓకేనా, ఈ ట్రాఫిక్ చలానా రిలేటెడ్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మన ఈ డిజిటలైజ్ ఓటర్ రోల్స్ అంటే స్పెషల్ సంథింగ్ SIR ఉంటుంది, ఒకసారి చూసుకోండి. అంటే ఓట్ని కంప్లీట్గా డిజిటలైజ్ చేసిన స్టేట్ ఏది అంటే రాజస్థాన్. అలాగే కేరళలో 2 ఉన్నాయి. ఒకటి ఫుల్లీ, ఇది నేను మన ఒక పోస్ట్లో ఒకటి పెట్టినట్టున్నాను. కేరళలో ఫస్ట్ ఫుల్లీ డిజిటల్ లిటరేట్ స్టేట్ ఏది, అలాగే ఫస్ట్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ ఏ స్టేట్, ఫుల్లీ డిజిటల్లీ లిటరేట్, అలాగే ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎక్స్ట్రీమ్ పావర్టీ అంటే కేరళ. సో మనకి ఏంటంటే ఆ పర్టికులర్ స్టేట్ అంటే ఇవి గుర్తుకు రావాలన్నమాట, అలా ఉండాలి రివిజన్. తర్వాత మనకి మనకి ఇట్లా చైల్డ్ మ్యారేజెస్ చేయొద్దు, అబాలిష్ చేయమంటున్నారు కదా. సో అట్లా ఏ స్టేట్లో పర్టికులర్గా ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో ఇక 100% అసలు చైల్డ్ మ్యారేజ్ అనేది లేదు అంటే మనకి ఛత్తీస్గఢ్లోని బాలోద్ డిస్ట్రిక్ట్ అనమాట. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్, చైల్డ్ ఫ్రీ మ్యారేజ్. ఓకే, ఎడ్యుకేషన్ స్కీమ్స్ కూడా వస్తున్నాయి కదా, బేటీ బచావ్ అట్లా హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్స్ కోసం స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి, ఎర్లీ మ్యారేజెస్, ఎర్లీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కాకుండా. సో ఇది కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంటే. నెక్స్ట్ గోవాలో ఇది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఇప్పుడు ఉన్న సైబర్ క్రైమ్స్. సో 100% ఏదైతే మనకు ఆ ఫ్రాడ్స్ జరిగితే జనరల్గా మనకి బుల్లింగ్ కానీ ఏదన్నా త్వరగా రెస్పాన్స్ కాదు, బట్ విచ్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టేట్ 100% మనకి సైబర్ ఫ్రాడ్ జరిగిన రెస్పాన్స్ వచ్చిందంటే గోవా అనమాట, గోవా స్టేట్. ఓకేనా, సో ఇవి కొన్ని ఫస్ట్ మీరు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంకా చదువుకోండి మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ అయితే. బట్ ఈ ఫస్ట్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుందని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ 35th ఈ స్కీమ్ ఇంపార్టెంట్, ఐదర్ ఫుల్ ఫామ్ అంటే అబ్రివేషన్గా అడగవచ్చు, లేకపోతే ఏ ఇయర్ ఏ మినిస్టర్. ఎందుకంటే చెప్పా కదా నేను ఖచ్చితంగా ఉమెన్ అండ్ ఎలా ఇంపార్టెంట్, అట్లాగే ఈ ట్రైబల్ బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ వాళ్ళకి రిలేటెడ్ వాళ్ళని ఇంకొంచెం వాళ్ళ లైవ్లీహుడ్ని ఏది ఇంప్రూవ్ చేయాలన్న స్కీమ్స్ ఎగ్జామ్ పాయింట్లో ఇంపార్టెంట్. అందరూ ఇట్లా రూరల్ ఇవి ఎగ్జామ్స్కి ఇంకా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఆ వ్యూలో ఈ స్కీమ్ నేను కవర్ చేశాను, జన్జతి ఆదివాసీ న్యాయ మహా అభ్యాయన్. సో 2023లో వచ్చింది. ఇది కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ చైల్డ్ డెవలప్మెంట్ కింద వస్తుంది. సో మనకి ఏంటంటే ఇవి టార్గెట్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా ఈ స్కీమ్స్ పెట్టేటప్పుడు ఏంటని. సో మనకి పర్టికులర్లీ వల్నరబుల్ ట్రైబల్ గ్రూప్స్ని టార్గెట్ అనమాట మెయిన్గా. సో మనకి ఎంతమంది ఉన్నారు ఇండియాలో అంటే 75 ఉన్నారనమాట. సో హయ్యెస్ట్ ఎక్కడ ఉన్నారంటే ఒరిస్సా. అంతే, ఇంక డీటెయిల్డ్గా మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూసుకోవచ్చు. సో నేనేంటి అంటే స్కీమ్ పేరు, ఇయర్, ఏ మినిస్ట్రీ, ఎంతమందిని టార్గెట్, ఎందుకంటే మెయిన్ ఏమే అది కదా ఆ ట్రైబల్ గ్రూప్స్. సో ఎంతమంది ఏ స్టేట్లో ఎక్కువ ఉన్నారు. ఓకే, అది. నెక్స్ట్ ఎయిర్పోర్టు. సో అంటే మనం అంటే డిప్యూటీ సీఎం నిన్న అయ్యారు కదా మహారాష్ట్ర సార్, ఈ కొంచెం అట్లా అది. బట్ ఏదన్నా కానీ ఎయిర్పోర్ట్ రిలేటెడ్ కూడా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనకి ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో కొన్ని నేను ఎయిర్పోర్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ రాశాను. ఒకటి వాటర్ పాజిటివ్, అంటే ఇది కూడా నేను సేమ్ దేనికి ఐడెంటిటీ వచ్చింది, ఎయిర్పోర్ట్ లొకేషన్ అనమాట. సో ఈ వాటర్ పాజిటివ్ అంటే ఈ మనకి రీసైక్లింగ్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది. సో ఏ ఎయిర్పోర్ట్ అంటే ఇందిరాగాంధీ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ ఢిల్లీ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఈ మొబిలిటీ అసిస్టెన్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం మనకు కొంచెం నడవలేని వాళ్ళు, ఏజ్డ్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే కొంచెం డిజేబుల్ ఉంటారు కదా. సో ఫస్ట్ టైం ఆ ఎయిర్పోర్ట్లో ఈ ఫెసిలిటీ పెట్టారనమాట, కెంపాగౌడ్ ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్ బెంగళూరు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకు అంత పొల్యూషన్ జరుగుతుంది, మనకి అంత ఫ్యూయల్, ఎందుకంటే అంతా అయిపోయింది ఇప్పుడు. ఏరోప్లేన్స్ కూడా, ఎయిర్లైన్స్ కూడా మనకి చాలా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఇన్సిడెంట్స్ ఇలా చాలా తక్కువ,
చాలా అంటే రీసెంట్ అంటే కాదు, జూలైలోన గుజరాత్ అది చాలా ఇదే. బట్ ఏదన్నా కానీ మనం క్లైమేట్ని చూస్తే మనకి ఏవియేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఫ్యూల్స్ని కట్ డౌన్ చేసి, అంటే బ్లెండెడ్ కొంచెం మనకి అచ్చంగా డీజిల్ ఇవి ఉన్నా మనకి ఇంక ఈ బయో ఉంటాయి కదా, బయోడీజిల్ అవి ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు. ఈ జాట్రోపా నుంచి ఇట్లా చేస్తారు కదా. సో మనకి ఏంటంటే టార్గెట్స్ పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే మనకి ఇది యాక్చువల్గా ఏదో ఎజెండా ఉంటుంది, అన్నీ 2040 అనుకుంటా. మనకి నెట్ కార్బన్ ఇది ఒక స్టాటిక్లో అడగాలనుకుంటే, సో ఇండియా టార్గెట్ నెట్ జీరో కార్బన్ ఎమిషన్స్ అంటే 2070 కల్లా అసలు మనకి కార్బన్ ఎమిషన్స్ మొత్తం జీరో అవ్వాలని ఇండియా ప్లాన్ చేస్తుంది. సో మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే, సో ఈ సస్టైనబుల్ ఫ్యూయల్లో మనం బ్లెండ్ చేసి అచ్చంగా పొల్యూషన్ అట్లా కాకుండా మనం టార్గెట్ ఏంటి అంటే కొంచెం ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ యాక్సిడెంట్స్ ఎట్లా అంటే అట్లా కాదు కదా. సో మనకి ఏంటంటే టార్గెట్స్ ఉంది, ఎంత పర్సెంట్ చూడండి, ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ 1%, అంటే ఏదైతే మనం బ్లెండ్ చేస్తామో దాని పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ 1% 2027, 2% 2028, 5% 2030 అనమాట. ఇది మనకి సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూల్ ఆ స్కీమ్స్ కూడా ఏవో ఉన్నాయి, ఒకసారి చూసుకోండి. టార్గెట్ అయితే 2070 అనమాట. అలాగే మనకి ఇట్లా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అసోసియేషన్ ఉంటుంది కదా, జనరల్గా ఆల్రెడీ 4 ఉన్నాయి. ఈ 5th మన ఇండియా నుంచి ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ దీంట్లో 5th జాయిన్ అయిందనమాట. ఇది యాక్చువల్గా 2020లోనే వచ్చింది ఎయిర్లైన్స్, కానీ వితిన్ 5 years టైంలో ఇన్ని అంటే సర్వీస్ అనొచ్చు, ఆ ఫ్లైట్స్ నంబర్ కానీ ఏమన్నా కానీ ఈ లిస్ట్లో ఇంత యంగెస్ట్ అనమాట. సో అది దీని ఐడెంటిటీ, అందుకే నేను ఇది కవర్ చేశాను. ఎగ్జామ్ అంటే ఏ ఎయిర్లైన్ అని అడగొచ్చు. సో అందులోనూ ఇది ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఈ యాపిల్ పే ఏవైతే బుకింగ్స్ అవి చేసుకుంటారు కదా, సో ఫస్ట్ టైం యాపిల్ పే ద్వారా చేశారనమాట. సో అడగొచ్చు ఏ ఎయిర్లైన్స్ అని అడగొచ్చు, లేకపోతే ఇట్లా అడుగుతారు కదా ఫోన్పే గూగుల్ ఎట్లా, కానీ యాపిల్ పే కూడా ఇట్లా వీళ్ళు అలౌ చేశారనమాట, ఆకాశ్ ఎయిర్. సో ఓకేనా. సో స్టాటిక్లో చూసుకుంటే ఈ ఇంటర్నేషనల్ IATA మాంట్రియల్ కన్నడలో ఉంది. సో ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ 4 ఏంటి అంటే ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్, ఇండిగో, స్పైస్ జెట్ అనమాట. ఇది 5th అనమాట. అంటే చాలా ఉన్నాయి ఎయిర్లైన్స్ మన ఇండియాలో. అంటే ఇంక మనం ఏవియేషన్లో ఇంకా అంత ముందులో ఏం కాదు, బట్ ఇది ఇంత తక్కువ టైంలోనే. సో ఇది ఆకాశ ఎయిర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. యాపిల్ పే 5th one to జాయిన్ ఇన్ దిస్ అనమాట. సో మనకి ఆబ్వియస్గా మనకి ఇంకా ఏవియేషన్లో మనం ఇండియా ముందు ఉండాలని ఈ స్కీమ్స్ వస్తున్నాయి కదా. సో అలా వన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ ఉడాన్ స్కీమ్. సో ఇది కూడా ఉడాన్ స్కీమ్ కూడా ఒకసారి చూసుకోండి, ఎందుకంటే అది 2016లో వచ్చింది, 10 years అవుతుంది కదా. సో ఉడాన్ స్కీమ్ ఒక సింపుల్గా అడగాలి, స్టార్టింగ్లో అడగాలంటే ఉడాన్ స్కీమ్ వచ్చి ఎన్ని ఇయర్స్ అయింది, 10 years, లేదా ఏ ఇయర్లో వచ్చింది, 2016. అయితే ఇప్పుడు మనకి ఇట్లాగే బడ్జెట్ అలొకేట్ చేస్తారు కదా. సో ఈ రివైజ్డ్ ఉడాన్ స్కీమ్ ఏదైతే వాళ్ళు కొన్ని మార్పులు చేశారో దానికి 30,000 crores ఫండ్స్ అలొకేట్ చేశారు. ఒకవేళ ఎందుకంటే హై బడ్జెట్ ఫండ్స్ ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇంపార్టెంట్, ఓకేనా. సో ఇది ఎయిర్పోర్ట్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్. ఇంకా ఉన్నాయి, చూసుకోండి మీరు ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ ఇవి ఆల్రెడీ కొన్ని రిపోర్ట్స్ చెప్పిన ఇట్లా ఇండెక్స్లు ఉంటాయి, 1 లైనర్గా జనరల్గా ఈజీ లెవెల్లో పేపర్ ఇవ్వాలనుకుంటే సింపుల్గా, అంటే మళ్ళీ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు ఏంటి అని కాకుండా, ఒకవేళ నేను ఓన్లీ 2 things కవర్ చేశాను, మళ్ళీ ఎడిషన్స్ ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు అనేది నేను కవర్ చేయలేదు. ఓన్లీ ఇండెక్స్ ఏంటి, ఇండియా ర్యాంక్ ఏంటి, మళ్ళీ ఫస్ట్ ఎవరు సెకండ్ ఎవరు కూడా నేను కవర్ చేయలేదు టైం వల్ల. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఇన్ని నంబర్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే ఇండియా ర్యాంక్స్ గుర్తుపెట్టుకోవడమే గగనం, అంటే నా పర్సనల్గా నా ఫీలింగ్. సో మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఇంకా మీరు యాడ్ చేసుకోండి, ఓకేనా. ఎవరు ఫస్ట్, ఎందుకంటే మనం గూగుల్లో కొడుతూ వస్తుంది కదా పర్టికులర్ ఇండెక్స్ పెట్టి ఎవరు ఫస్ట్ వచ్చారు ఏంటి అని చెప్పి. బట్ నేను ఏంటంటే ఇక్కడ ఎవరు రిలీజ్ చేశారు ఈ రిపోర్ట్ అని కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు చూసుకోండి. బట్ నేనైతే ఇండెక్స్ ఇండియా ర్యాంక్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లైమేట్ చేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్, ఓకేనా. జనరల్గా ఇది చూసుకోండి, ఇది యాక్చువల్గా అందరూ 10th పెడతారు, ఎందుకంటే ఇదే లేట్ అంటే చాలా రీసెంట్గా వచ్చింది, కానీ ఇది మళ్ళీ జనవరిలో వచ్చింది. క్లైమేట్ చేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ 23rd ర్యాంక్ అనమాట. క్వశ్చన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. నెక్స్ట్ క్లైమేట్ రిస్క్లో చూసుకుంటే 9th ప్లేస్ ఇండియా, టెర్రరిజంలో చూసుకుంటే 14th, ఇన్నోవేషన్లో చూసుకుంటే 38. ఇలాంటివి ఇంక ఎక్కువ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది, టెర్రరిజంలో, ఇన్నోవేషన్, హ్యాపీనెస్ ఇంక ఇవైతే ఎక్కువే ఉంటాయిలేండి, 100+, హ్యాపీనెస్ 118, హంగర్ ఆకలి 102, ఓకేనా. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ 38, కాంపిటేటివ్ ఇవి బాగానే ఉంటాయి, తెలివి అన్నీ ఉంటాయి, కానీ మళ్ళీ వీటిలో పోతుంది. ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ 38, కాంపిటేటివ్ 41, పీస్లో మళ్ళీ ఇవి అంతే, మళ్ళీ 100+, 115. ప్రెస్ ఫ్రీడమ్ ఇది కూడా అంతే, ఇంకా తక్కువ అవుతుంది వెళ్ళే కొద్ది, 151 ప్రెస్ ఆబ్వియస్గా. సో 100+వి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకేనా. ప్రెస్ ఫ్రీడమ్, పీస్, మన హంగర్
హ్యాపీనెస్, ఓకేనా, ఈ 100+ అంటే అంత దారుణంగా ఉన్నాయో. కానీ ఈ క్లైమేట్ రిలేటెడ్ మాత్రం బాగున్నాయి. కానీ ఎందుకో మళ్ళీ ఈ అంత కిందకి వెళ్ళిపోయిందో మరి, రీజన్ ఏంటో మరి, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్. సో చాలా ఉన్నాయి, ఖచ్చితంగా 2 క్వశ్చన్స్ అన్న ఇంటర్నేషనల్ రిలేటెడ్ వస్తాయి. పర్సన్స్ రిలేటెడా, లేకపోతే విజిట్సా, లేకపోతే ఏమన్నా మనం వాళ్ళతో ఏమన్నా MOUs అయినాయా, ఏమన్నా కానీ చాలా ఈవెంట్స్ కానీ వస్తాయి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్లో. నేను ఇక్కడ కొన్ని రాశాను అనమాట. అంటే పర్టికులర్ మనకి ఇంటర్నేషనల్ అంటే బయట కంట్రీస్ కదా, ఆ కంట్రీ పేరు గుర్తు రాగానే మనకి ఏంటి అనేది ఒకటి గుర్తు రావాలన్నమాట. సో అలా నేను రాశాను, కంట్రీ ఏంటి ఆ స్పెషాలిటీ అని కాదు, పర్టికులర్ ఓకే ఏంటి ఆ కంట్రీ అంటేనే నాకు ఫస్ట్ మైండ్లోకి రావాల్సిన కరెంట్ అఫైర్ ఏంటి అంటే. ఇప్పుడు USA వాళ్ళు మొన్నంతా ట్రంప్ ఉన్నాయి కదా, సో 66 ఆర్గనైజేషన్స్ మనకి ఉంటాయి కదా ఇట్లా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్. అలా ఈ 66 వాటిలోంచి బయటకు వచ్చేసింది అమెరికా, ఓకేనా. USA అడగొచ్చు ఒకవేళ ట్రంప్ అంటే ఎన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి క్విట్ అయ్యారు మెంబర్స్గా అంటే USA అంటే 66 అనమాట, ఓకేనా. నెక్స్ట్ అర్మేనియా, ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను బయోడైవర్సిటీ దాంట్లో. నెక్స్ట్ అర్మేనియా హోస్ట్ చేస్తుంది COP17 దాంట్లో. ఇది చెప్పారనమాట, ఇది చాలా ఫేమస్ అయిందనమాట ఈ లోగో, ఎరవెన్ లొకేషన్ బ్లూ బటర్ఫ్లై అనమాట లోగో. అయితే థీమ్ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ దానికి టేకింగ్ యాక్షన్ ఫర్ ఫ్యూచర్ అనమాట. సో అర్మేనియా లొకేషన్ అడగొచ్చు, లోగో అడగొచ్చు, థీమ్ అడగొచ్చు. నెక్స్ట్ అర్మేనియా అంటేనే గుర్తు రావాలి మీకు బయోడైవర్సిటీ కాన్ఫరెన్స్ అని. సో అక్కడ లోగో అడిగినా థీమ్ అడిగినా మిస్ చేసుకోవద్దు క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ స్వీడన్ క్యాష్లెస్ సొసైటీ, అంతా డిజిటల్ అనమాట. నెక్స్ట్ బంగ్లాదేశ్ ఫిఫ్త్ 6 అంటే ఈ UN వాటర్ కన్వెన్షన్స్ ఇట్లా ఉంటాయి కదా, జాయిన్ అవుతారు చాలామంది. ఇది 56th మెంబర్. కాకపోతే ఇందులో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే సౌత్ ఏషియాలోనే ఇదే బంగ్లాదేశ్ ఫస్ట్ కంట్రీ టు జాయిన్ UN వాటర్ కన్వెన్షన్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఇండోనేషియా పోలియో ఫ్రీ. ఆల్రెడీ నేను బ్యాన్స్ చెప్పాను కాబట్టి ఇక్కడ రాయట్లేదు. బ్యాన్స్ అనగానే మీకు మన సేమ్ మాల్దీవ్స్ మన ఆస్ట్రేలియా గుర్తు రావాలి. ఒకటి సోషల్ మీడియా, ఒకటి టొబాకో బ్యాన్ అనమాట. సో ఇక్కడ 2 అనమాట హెల్త్ రిలేటెడ్. ఇండోనేషియా పోలియో ఫ్రీ అనమాట, Type 2 మనకి ఉంది కదా ఇండోనేషియా అనమాట పోలియో ఫ్రీ. అలాగే మాల్దీవ్స్ హెపటైటిస్ B అనమాట, మదర్ టు చైల్డ్ స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంటాయి కదా, సో దీని ఫ్రీ మాల్దీవ్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ ఈ సరినేమ్ మలేరియా ఫ్రీ అనమాట. ఈ WHO డిక్లేర్ చేస్తుంది కదా మలేరియా ఫ్రీ అని, ఒక 2 to 3 years ఏమన్నా రికార్డ్ అయినా లేవా అని. సో మనకి అమెజాన్ రీజన్ అంటే సౌత్ అమెరికా రీజన్లో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ అనమాట మలేరియా ఫ్రీగా WHO రికగ్నైజ్ చేయడము. అంటే దాని ఏమంటారా చెప్పడం అనమాట, ఓకే ఈ పర్టికులర్ రీజన్ ఇంకా ఉండదు అని చెప్పి డిక్లేర్ చేయడం అనమాట సూరీనేమ్, ఓకేనా. ఇవి ఇంటర్నేషనల్. స్పోర్ట్స్ సముద్రం అండి, ఖచ్చితంగా 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి స్పోర్ట్స్లో. నేనైతే స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కాదు, నాకు చదివినా గుర్తుండదు. ఓన్లీ క్రికెట్, దట్టు IPL ఒక్కటే నాకు ఐడియా ఉంటుంది. మిగతావి నేను చదువుకున్నా నాకు గుర్తుండదు, ఎందుకంటే ఆ బ్యాడ్మింటన్ అంటారు, షూటింగ్ అంటారు. సో ఖచ్చితంగా మనం అంటే మీకు ఒక అనాలిసిస్ అంటే ఎవరైనా స్పోర్ట్స్ ఖచ్చితంగా నేను కవర్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఎలా ప్లాన్ చేసుకోవాలని అనుకుంటే నేను వాళ్ళ కోసం చెప్తాను. సో ఒకవేళ స్పోర్ట్స్లో ఖచ్చితంగా 2 to 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, మినిమం 2 అనుకోండి. ఖచ్చితంగా ఒకటి డొమెస్టిక్ స్పోర్ట్స్, ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కవర్ చేస్తారు. ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్స్ అంటే ఎట్లా అంటే బయట ఉంటాయి కదా మనకి ఒలింపిక్స్లో, మనకి షూటింగ్ అంటే మనం ఇట్లనే బయట ఇండియాకి వెళ్ళి మెడల్స్ తెచ్చినవి, ఓకేనా. ఫుట్బాల్, హాకీ ఇట్లా మనం అంటే బయట వెళ్ళి మనం మెడల్స్ సాధించే వాటిలో ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతుంది. ఇంకోటి డొమెస్టిక్లో అంటే మన ఇండియా క్రికెట్లు అంటే మన ఇండియన్లోనే దాని ఏమంటారు స్పోర్ట్స్ పర్సన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ కానీ, అంటే డొమెస్టిక్ అంటే మన వాళ్ళల్లో అంటే మేల్ క్రికెటర్స్ కానీ, ఫీమేల్ పర్సన్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్, లేకపోతే స్టాటిక్లో అంటే హాకీ. ఇప్పుడు హాకీ వచ్చి 100 years అవుతుంది 2026 మన 25కి. సో అలా అడిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే ఏదైనా ఒక స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఏదైనా రికార్డ్ బ్రేక్ చేసిన అంటే పర్సన్ రిలేటెడ్ ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు మినిమం, లేకపోతే పర్టికులర్ స్పోర్ట్స్ అది రావచ్చు అనమాట. సో నేను ఆల్రెడీ స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ ఇది నేను పెడతాను. ఫుట్బాల్ ఒకటి అంటే లొకేషన్, ఎవరు మెన్లో ఎవరు గెలిచారు అంటే ఎవరు ఆ టోర్నమెంట్ ప్లేయర్, గోల్ కీపర్ అంటే ఫుట్బాల్ కాబట్టి ఇవి లొకేషన్, మెన్ ఉమెన్. అలాగే మనకి ఈ షూటింగ్లో ఎవరు ఏంటి అని చెప్పి నేను ఇది ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ కవర్ చేశాను. బట్ ఇక్కడ నేనేం కవర్ చేశానంటే ఖచ్చితంగా అంటే ఇప్పుడు మనకు స్పోర్ట్స్ అంటే 2 persons
అంటే జనరల్గా విరాట్ కోహ్లీ, రోహిత్ శర్మ, కానీ ఫస్ట్ మనకు స్పోర్ట్స్లో ఇప్పుడంతా కోహ్లీ ఉన్నాడు కాబట్టి నేను కోహ్లీలో 3 పాయింట్స్ కవర్ చేశాను. ఒకటి ఏంటి అంటే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అనుష్క శర్మతో కలిసి పేటెన్ దానికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఎవరు అంటే విరాట్ కోహ్లీ, అనుష్క శర్మ అనమాట. ఇంకొకటి బ్రాండ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా మనకి ఇయర్. సో మనకి కంపెనీ వైజ్గా చూస్తే ఏది అంటే హెచ్డిఎఫ్సి ఎప్పుడు టాటా ఉండిద్ది ఫస్ట్ ప్లేస్లో. ఈసారి యాక్చువల్గా 2-3 ఇయర్స్ నుంచి టాటానే ఉంది. బట్ ఏ ఇండియన్ బ్రాండ్ ఇప్పుడు అంటే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అనమాట. సో పర్సన్స్గా చూస్తే ఫస్ట్ ప్లేస్లో కోహ్లీ ఉన్నాడు. ఓకే, సో అలా సెలబ్రిటీ బ్రాండ్ వాల్యూ ఎవరికి ఉంది అంటే కోహ్లీ అనమాట. అలాగే మనకి టెండూల్కర్ చేసిన ఓడిఐ సెంచరీస్ని మన కోహ్లీ బీట్ చేశాను అనమాట. సో కోహ్లీ అంటే నాకు ఈ 3 గుర్తు రావాలన్నమాట. ఓకేనా. అలాగే రోహిత్ శర్మ కూడా నేను ఎందుకు యాడ్ చేశాను అంటే పద్మశ్రీ ఉంది కాబట్టి. అలాగే మోస్ట్ ఓడిఐ 6. ఇంకోటి ఈయన కూడా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఇప్పుడు వచ్చే T20 వరల్డ్ కప్కి ఐసిఐసిఐ. సో రోహిత్ శర్మ పద్మశ్రీ ఉంది కాబట్టి నేను యాక్చువల్గా ఈ 2 కూడా యాడ్ చేశాను ఒక పర్సన్స్గా కవర్ చేయాలనుకుంటే. కానీ మోర్ దెన్ ఇఫ్ నేను ఎగ్జామ్ సెటర్ అయితే ఖచ్చితంగా ఈ ఫిమేల్, ఎందుకంటే ఉమెన్ వరల్డ్ కప్ నేను కవర్ చేస్తాను. ఎందుకంటే రికార్డ్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేశారు కాబట్టి ఫస్ట్ టైం. సో నేను పర్సన్స్లో కవర్ చేయాలనుకుంటే, ఎందుకంటే స్పోర్ట్స్లో కవర్ చేయాలంటే యంగ్ టాలెంట్స్ ఉన్నారు, చెస్లో ఉన్నారు, ఇంకా చాలా షూటింగ్, మన రన్నింగ్ ఇట్లా చాలా ఉన్నారు. కానీ స్పోర్ట్స్లో ఒకవేళ క్రికెట్లో నేను ఏదైనా కవర్ చేయాలనుకుంటే ఉమెన్ రిలేటెడ్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ నాకు బాగా వినపడుతున్న పేరు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ అనమాట. తను పింక్ సిటీ మ్యారథాన్ అంబాసిడర్, ఫస్ట్ టైం పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్కి, అలాగే ఉమెన్ వరల్డ్ కప్కి తను క్యాప్టెన్. ఇంకొకటి ఏదో ఉంది అంటే బాగా వినిపిస్తున్న పేరు అనమాట హర్మన్ప్రీత్ కౌర్. బట్ జనరల్గా మనం ఈ వరల్డ్ కప్ చూసుకుంటే ఇండియా ఫస్ట్ టైం గెలిచింది. సో మోస్ట్ వికెట్ జనరల్గా ఇంకా టోర్నమెంట్ చూసుకుంటాం కదా, ప్లేయర్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ ఎవరు, మోస్ట్ వికెట్స్ ఎవరు తీసుకున్నారు, సిరీస్ మొత్తం ఎవరు అని చెప్పి. సో నెక్స్ట్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ తర్వాత నెక్స్ట్ పేరు ఎవరంటే దీప్తి శర్మ అనమాట. తిన పేరు ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు జరిగే మనకి నెక్స్ట్ మంత్ సంథింగ్ ఏదో ఉంది కదా ఉమెన్ ప్రీమియర్ లీగ్, మనకి ఐపీఎల్ ముందు అవుతుంది కదా. సో మనకి ఇండియాలోనే అంటే కాస్ట్లీయెస్ట్ ప్లేయర్ యూపీ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు, అంటే తీసుకున్నారు ఆప్షన్లో 3.2 crores బట్టి ఏమో. సో కాస్ట్ అడగొచ్చు అంతే, ఎందుకంటే ఉమెన్కి ఫిమేల్ క్రికెటర్కి ఇంత అప్పటి వరకు లేదనుకుంటా ఏదన్నా. కానీ ఈ ఇయర్ కాస్ట్లీయెస్ట్ ప్లేయర్ ఎవరు అంటే దీప్తి శర్మ అనమాట. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, అంటే ఇంత నెంబర్ ఏం అడగరు. ఓకే అన్న 3.2 యూపీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు. సో వరల్డ్ కప్లో మనకి రన్నరప్ సౌత్ ఆఫ్రికా కదా. నెక్స్ట్ ప్లేయర్ షఫాలి వర్మ, క్యాప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్. సో ఇది క్రికెట్ రిలేటెడ్ ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకుంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది అని చెప్పి ఇంకా వేరే స్పోర్ట్స్ కవర్ చేయలేదు. అయితే నెక్స్ట్ హాకీ ఒకటి రాశాను, అంటే ఈ సుల్తాన్ అజ్లాన్ షా. ఎందుకంటే మనకు హాకీ స్టార్ట్ అయ్యి 1925లో ఏమో స్టార్ట్ 100 years అవుతుంది. సో అందుకే నేను ఐదర్ స్టాటిక్లో అని అడగొచ్చు, లేకపోతే ఈ కప్ రిలేటెడ్ అడుగుతారు కదా, సుల్తాన్ అజ్లాన్ షా కప్ దేనికి రిలేటెడ్, ఏ స్పోర్ట్స్కి రిలేటెడ్ అని, అది హాకీ. సో ఇది జరిగిన రీసెంట్లో మన ఇండియా నేషనల్ గేమ్ కూడా కదా హాకీ. సో ఇండియా 2nd ప్లేస్లో వచ్చింది, సిల్వర్ మెడల్, ఫస్ట్ బెల్జియం అనమాట. సో అలాగే ఇంకోటి హాకీ రిలేటెడ్ జూనియర్ మెన్ హాకీ వరల్డ్ కప్లో ఫస్ట్ టైం బ్రాంజ్ మెడల్ గెలుచుకుందనమాట. సో స్పోర్ట్స్లో నేను ఇది కవర్ చేశాను ఆల్రెడీ. నేను ఆ ఫిఫా మన షూటింగ్ ఫుట్బాల్ది నేను పెడతాను. సో మీరు ఇంకా ఈ టెన్నిస్, బ్యాడ్మింటన్, చెస్ ఎస్పెషల్లీ ఇంకా మీరు ఒకవేళ ఫిల్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటే చెస్ వరకు వెళ్ళొచ్చు. చెస్, బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్, ఇంకా స్విమ్మింగ్, ఈ ఎక్కడ వెళ్ళారు, హోస్ట్ కంట్రీస్ ఉంటాయి కదా, లొకేషన్, ఎన్ని మెడల్స్ గెలిచారు, అవన్నీ ఏంటంటే చాలా నాకైతే కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంటాయి. నేను నోట్ డౌన్ చేసుకొని చదివినా ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్లో రాంగే పెడతాను. సో నేను అంతవరకు వెళ్ళట్లేదు, మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చూసుకోండి ఒకవేళ స్పోర్ట్స్లోనే. బట్ నేనైతే ఈ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ మర్చిపోయి ఇంకోటి ఏదో అని చెప్పాను కదా, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ది తనకు కూడా పద్మశ్రీ వచ్చింది, రాస్తాను ఇక్కడ గుర్తురాదు, చదువుతాము. సో స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ పద్మశ్రీ, తినకు కూడా పద్మశ్రీ వచ్చింది. సో చూడండి, ఇదే ఇయర్ వరల్డ్ కప్, ఇదే ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వరల్డ్ కప్ క్యాప్టెన్ లీడ్ చేసి వరల్డ్ కప్ తెచ్చింది ఇండియాకి, బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్కి చేస్తుంది, పద్మశ్రీ వచ్చింది. సో అట్లా కాంట్రిబ్యూషన్స్ అంటే ఎంకరేజ్మెంట్ అట్లా. సో నేను ఆ పర్సన్స్ రిలేటెడ్ స్పోర్ట్స్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో. సో మీ కెపాసిటీ, మీ మెమరీ, మీ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే అన్నీ కవర్ చేసుకోండి. చెప్పే కదా, మళ్ళీ చెప్తున్నా, చెస్, బ్యాడ్మింటన్, టెన్నిస్, ఇంకోటి స్విమ్మింగ్, వీటిని ఏమంటారు చిన్నవాటితో ఆడతారు కదా, ఇట్లా టేబుల్ టెన్నిస్,
ఇంకా అన్ని స్పోర్ట్స్, హాకీ, ఫుట్బాల్, వాలీబాల్ అన్నీ కవర్ చేసుకోండి స్పోర్ట్స్. బట్ నేనైతే క్రికెట్లో నాకు అట్లీస్ట్ ఇక్కడ నుంచి 1 మార్క్ వచ్చినా చాలు, ఎందుకంటే నా చెప్పాక 12 to 15 కాబట్టి. హాకీ కూడా నేను 100 years ఉంది కాబట్టి కవర్ చేశాను. ఒకటి సుల్తాన్ అజ్లాన్ కప్, ఇంకోటి జూనియర్ మెన్ వరల్డ్ కప్. అది కూడా ఇండియా పొజిషనే, మళ్ళీ లొకేషన్స్ నేను పెట్టుకోలేదు కన్ఫ్యూజ్ అవుతాయని చెప్పి. నెక్స్ట్ ఇది ఫైనల్ 40th క్వశ్చన్. జనవరి ఆల్రెడీ అపాయింట్మెంట్స్ నేను పెట్టాను, బట్ ఏంటంటే రీసెంట్గా ఒకవేళ జనవరిలో స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద జనవరి వీక్లోనే, బికాజ్ జనరల్గా 1 to 15 or 1 to 20 days ఇంపార్టెంట్ అంటారు, బట్ ఇవి స్టార్టింగ్లోనే వీళ్ళు అపాయింట్ అయ్యారు. ఎస్పెషల్లీ బ్యాంక్ రిలేటెడ్ కానీ ఏదైనా ఇట్లా ఎఫ్ఎస్ అంటే ఫుడ్ రిలేటెడ్ పెద్ద పెద్ద వాటిలోకి మనం ఖచ్చితంగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో అలా ఈ అపాయింట్మెంట్ నేను ఫినిష్ చేశాను. దీంతో ఈ ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్ ఫినిష్ చేశాను. లైక్ చైర్మన్ అండ్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ FCI రవీంద్ర కుమార్ అగర్వాల్, మేనేజింగ్ MD and CEO ఆఫ్ కెనరా బ్యాంక్ ఇంపార్టెంట్ హర్దీప్ సింగ్, ఈ అటామిక్ ఎనర్జీ రెగ్యులేటరీ బోర్డ్ చైర్మన్గా AK బాలసుబ్రహ్మణ్యం, అలాగే ఏపడా అగ్రికల్చర్ ఏపడా ఆర్గనైజేషన్ మన, ఎందుకంటే మనం కొంచెం GI ట్యాగ్ ఎక్స్పోర్ట్లో కూడా మనం ఈ ఏపడా వర్డ్ని చూస్తాము. సో అభిషేక్ దేవ్. సో ఇది 40 క్వశ్చన్స్ అనమాట. సో ఇది యాక్చువల్గా ఈ 40 క్వశ్చన్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడే. జస్ట్ నేను నా స్ట్రాటజీ, నా ఎగ్జామ్ ఎలా స్ట్రాటజీ అక్కడి వరకు నేను అనుకున్నాను, అది కూడా అడిగారు కాబట్టి. బట్ ఇదైతే టోటల్లీ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్. బట్ ఇంకా బాగా చెప్పాల్సింది, టైం లేదు, మీకు కూడా ఎదురు చూస్తున్నారని చెప్పి ఇంకా 5 నాకు అవ్వదు అని చెప్పి, దట్టు నేను లాస్ట్ 2 days కంప్లీట్గా ఇంకా ఫోన్ టచ్ చేయకుండా ఓన్లీ ఇట్లా రిలాక్స్డ్గా ఉండాలి అని చెప్పి నేను ఇంకా అన్నీ అంటే 25 క్వశ్చన్స్ ఒక వీడియోలో చెప్పి బాగా లెందీ చేశాను. సో ఈ ఒక్కసారికి డోంట్ మైండ్, బట్ ఐ రియల్లీ హోప్ ఖచ్చితంగా ఈ 40 ఎక్స్పెక్టెడ్ టాపిక్స్లో నుంచి మీకు ఒక 5-6 మార్క్స్ అన్న రావాలి అని హార్ట్ఫుల్గా కోరుకుంటున్నాను. ఎస్పెషల్లీ ఎవరైతే ఇంకా సెక్షనల్గా భయపడుతున్నారో అట్లీస్ట్ వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఎలా చదివితే బాగుంటుంది అంటే సెల్ఫ్గా మీకే ఒక ఆలోచన రావాలి అనేది నా ఇంటెన్షన్ అనమాట. ఇంకోటి అలాగే నేను ఎగ్జామ్ అయిపోయాక 40 క్వశ్చన్స్ ఆ ఏరియాస్ ఎట్లా అని చెప్పి నేను ఎగ్జామ్ అయ్యాక మళ్ళీ చేస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ మై లాస్ట్ వీడియో రిగార్డింగ్ IBPS RRB క్లర్క్ అనమాట. సో మళ్ళీ నేను ఈ లాస్ట్ మినిట్ టిప్స్ మళ్ళీ ఇదేం చెప్పను నేను, ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను మా పేరెంట్స్ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ కోసం వెళ్ళాలి కాబట్టి నాకు ఇంకా మళ్ళీ అసలు చేయడం కూడా అవ్వదు. సో ఇప్పుడే చెప్తాను, ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్. మీ హార్డ్ వర్క్ని ఎస్పెషల్లీ మీ బ్రెయిన్ మీరు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి మీ బ్రెయిన్ మీద నమ్మకం ఉంచుకోండి. అన్నెసరిగా హార్ట్ని ఇన్వాల్వ్ చేసి లేనిపోని థాట్స్ చేసి బ్రెయిన్ అప్సెట్ చేయకండి. యువర్ బ్రెయిన్ ఈజ్ యువర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్. ఎగ్జామ్స్లో ఎప్పుడైనా కానీ మీ బ్రెయినే మీకు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అండి. అన్నెసరిగా దాన్ని ప్రెషర్ చేసినా స్ట్రెస్ చేసినా అది రివెంజ్ తీసుకుంటుంది. సో బ్రెయిన్ని మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇన్కన్వీనియంట్గా పెట్టొద్దు. ప్రాపర్ స్లీప్ ఇవ్వండి, ప్రాపర్ ఫుడ్ అంటే మార్నింగ్ షిఫ్ట్ కాబట్టి ఇంకా మీ కన్వీనియంట్ మీ ఫుడ్ సైకిల్ ఎట్లానే వెళ్ళి టిఫిన్ తిని, కానీ చాలామంది నేను టిఫిన్ తినే వెళ్ళమని చెప్తాను. బికాస్ 9కి ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది, రిపోర్టింగ్ టైం 7 ఇచ్చారు, 8:39 అని. సో 6:37 కన్నా టిఫిన్ చేసి మరి హెవీగా చేయకండి. ఒక 2 ఇడ్లీస్ 1 దోశ ఏదన్నా కానీ, లేకపోతే అదర్వైజ్ మిల్క్ అంటే నిద్ర వచ్చిద్దాం మళ్ళీ, ఏదన్నా కానీ మీ ఓన్ ఫుడ్ తీసుకొని ఆయిల్ ఫుడ్స్ కాకుండా ఏదైనా సింపుల్ ఫుడ్స్ తీసుకొని ఎగ్జామ్ రాయండి, మంచిగా రాయండి, బిఫోర్ నైట్ మంచిగా స్లీప్ చేయండి. ఓకేనా? ఆల్ ద వెరీ వెరీ బెస్ట్. ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ మళ్ళీ చేస్తాను అనమాట. సో ఐ రియల్లీ హోప్ ఖచ్చితంగా నేను మర్చిపోకుండా ఈసారి ఏ బుక్స్లో ఏ ఉన్నాయో నేను ఫొటోస్ తీసుకుని అట్లా గూగుల్ డ్రైవ్ పెట్టడానికి చేస్తాను. నేను మ్యాక్సిమం రేపు మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అంటే నేను వెళ్ళేలోపు పెడతాను నేను, సో దట్ మీకు బాగుంటుంది లాస్ట్ 2 days రివిజన్కి 31st కంప్లీట్గా. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఈ 40 అంటే ఎవరైతే నాకు సపోర్ట్ చేసుకున్నారో థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు యూ. మీ అందరికీ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. మంచిగా రాయండి, మంచి ఎఫర్ట్ పెట్టండి. తర్వాత ఓకేనా? ఎగ్జామ్ తర్వాత మళ్ళీ చేద్దాము. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యాపీ లెర్నింగ్.